Jesus. हेलो पंजाब, यीशु मसीह के हेलो पंजाब, यीशु मसीह के say hallelujah, shout and say hallelujah. Jesus. हेलो हेलो Check. हेलो So happy to see you this morning. உங்களை எல்லாரையும் இந்த காலை நேரத்தில் பார்ப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். इस सुबह के समय आप सबको देखते हुए मैं आनंदित हूँ। விசேஷமாய் திரளாய் கூடி வந்திருக்கிற எல்லா வாலிபர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். बड़ी संख्या में आए हुए जवानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாய் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். हमारी समझ और सोच से बढ़कर परमेश्वर ने आपको लाया है। எல்லா தேவ ஊழியர்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். सारे परमेश्वर के दास लोगों को मैं आदर करता हूँ। விசேஷமாய் பாஸ்டர் அசோக் குமார் அவர்களுக்காய் குடும்பத்திற்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். स्पेशली परमेश्वर के दास पास्टर अशोक उनके परिवार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। பல நாட்கள் ஜெபித்த ஜெபம் எடுத்த பிரயாசங்கள் வீண் போகவில்லை. கர்த்தர் இந்த நாளிலே அவைகளை வாய்க்க பண்ணியிருக்கிறார். की प्रार्थना और प्रयास ने आज एक बड़े प्रतिफल को लाया है। பாடல் பாடி ஆராதனை நடத்தின பிரதர் தீபக் ஜான்சன் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். परमेश्वर के दास पास्टर दीपक जिन्होंने आराधना को I लीड really किया। enjoyed your singing and playing. आपकी आराधना का मैंने बहुत आनंद किया। உங்கள் எல்லாரையும் பார்ப்பது மிகுந்த சந்தோஷம். आप सबको देखकर मैं आनंदित हूँ। கர்த்தர் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। நேரம் அதிகம் போய்விட்டது. समय काफी आगे जा चुका है। வார்த்தை கேட்க போகிறோம். अभी प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒரு விசை தலைகளை தாழ்த்தி सब लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे. Can we all sing आराधना यीशु तुझे? सब मिलकर गाएं। आराधना यीशु तुझे, हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु. Once again, can we all sing? एक बार फिर से गाएंगे। आराधना, आराधना यीशु तुझे, हालेलुया। आराधना यीशु तुझे. One more time, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे. हालेलुया, 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 हालेलुया. Can you sing hallelujah? Hallelujah, 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 hallelujah. எங்களோடு கூட கர்த்தர் பேசுவீராக. हमसे बात करने पाए परमेश्वर। வார்த்தைகள் பிள்ளைகளை உருவாக்கட்டும், ये शब्द परमेश्वर जवानों की जीवन को बनाने पाए, ஆசீர்வதிக்கட்டும். आशीष करने पाए। வந்தது போல திரும்பாமல் जिस प्रकार आए ऐसे नहीं, உம்முடையவர்களாய் திரும்ப கர்த்தர் கிருபை செய்யும். आपके बनकर वापस जाने पाए। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं। Say amen. से आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. Please be seated. थोड़ा आगे होके बैठ जाएं, जगह थोड़ा कवर करके बैठे क्योंकि पीछे से और भी बच्चे आ रहे हैं। Jesus. जहां जहां खाली जगह है प्लीज उसको भर दीजिए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए।
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। சரியா ஒரு மணி நேரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க போகிறோம். करीब 1 घंटा हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। ஒரு பெரிய செய்தியா இருந்தாலும் एक मैसेज है। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசுகிற விதம் நான் பேச விரும்புகிறேன். पवित्र आत्मा जैसे बात करेंगे मैं वैसे बात करना चाहता हूँ। இந்த ஒரு மணி நேரம் உங்களுடைய கவனத்தை இங்கே செலுத்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 1 घंटा आप अपने ध्यान को यहाँ रखें, मैं ये मेरा निवेदन है। இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு ரொம்ப தூரத்திலிருந்து அநேகர் வந்திருக்கிறீர்கள். आप बहुत मेहनत करके दूर दूर से आए हैं। வந்தது வீணாய் போயிடக்கூடாது. आपका आना व्यर्थ ना होने पाए। இந்த கூட்டத்திற்கு பின்பாக ஒரு பெரிய ஜெபமே இருந்திருக்கிறது. इस मीटिंग के पीछे एक बड़ी भीड़ ने प्रार्थना किया है। பலருடைய பிரயாசங்கள் இருக்கிறது. कई लोगों का प्रयास है। எல்லாவற்றுக்கும் மேல தேவனுடைய ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது. इन सब के ऊपर परमेश्वर का एक अनुग्रह है। நிச்சயம் அதை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। நான் இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு வந்துவிட்டு நான் வெறுமையாய் போனால் அதனால எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. लेकिन अगर इतना कुछ कर कर हम आने के बाद अगर हम वापस खाली हाथ चले गए उसका क्या फायदा। அவரிடத்தில் வந்தவர்களை அவர் வெறுமையா அனுப்பவும் மாட்டார். परमेश्वर के पास आए वो को कभी परमेश्वर खाली नहीं भेजता। எனவே அன்பான வாலிபர்கள் இந்த ஒரு மணி நேரம் உங்கள் கவனத்தை சரியாய் கவனிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். प्रिय जवानों 1 घंटा आप अपने ध्यान को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। சோ எல்லாரும் பைபிள் கொண்டு வந்திருப்பீங்க நம்புறேன். सब बाइबल लाए हैं, मैं विश्वास करता हूं। பைபிள் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, உங்க கையில நோட்புக் இருக்கும். बाइबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास नोटबुक होगा। சோ பேசுகிற வார்த்தைகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். मैं जो बोलूंगा उसको आप लिख लें। நிச்சயம் வார்த்தை உங்களை மகிமையாய் நிறுத்தும். जरूर परमेश्वर का वचन आपको महिमा में बदलेगा। எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம், सबको मालूम है ये वचन। சங்கீதம் 127 சங்கீதம் Psalms 127 भजन संगीता उसका 127वां अध्याय அதனுடைய 4வது வசனம், उसका 4था वचन। வால வயதின் குமாரர் பலவான் கையுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। As arrows are in the hand of a mighty man. जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। வாலிபர்கள் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளாய் இருக்கிறார்கள். जवान वीर के हाथ में रहने वाले तीर के समान हैं। வேதத்திலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் वचन में अगर आप देखेंगे வாலிபர்களை கர்த்தர் பொதுவாக எதில் ஒப்பிடுவார் என்றால் ज्यादातर परमेश्वर जवानों को किसके समान देखता है। யுத்தம் பண்ணுகிறவர்களாய், लड़ाई करने वाले, ஜெயிக்கிறவர்களாய், जय को प्राप्त करने वाले। வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் அப்படிதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் பயன்படுத்தின வாலிபர்களை எடுத்து பார்த்தால் पुराने नियम में जिन जवानों को प्रभु ने उठाकर इस्तेमाल किया है, யோசுவா இருக்கட்டும், தாவீது இருக்கட்டும், கிதியோன் இருக்கட்டும், चाहे यहोशू हो चाहे दाऊद हो चाहे गिदोन हो, இவர்கள் எல்லாரும் வாலிபத்தில் அழைக்கப்பட்டவர்கள். ये सब जवानी में परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं। அழைத்த உடனே அவர்களை சந்திக்க வைத்த முதல் படியே யுத்தமாய் தான் இருந்தது. जब परमेश्वर ने इनको बुलाया उस पहले कदम में ही उनको एक लड़ाई को लड़ना पड़ा। புதிய ஏற்பாட்டில் யோவானை கொண்டு எழுதும்போது नए नियम में यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर लिखते समय 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 13-14 वசனங்களிலே 13 और 14 वचन पढ़ते समय பிதாக்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, पिता के बारे में लिखा है, பிள்ளைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, बच्चों के बारे में लिखा है। ஆனா வாலிபர்களை குறித்து ஒரு வார்த்தை வித்தியாசமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. वहां पे जवानों के बारे में एक विचित्र बात लिखी है। அவர்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயிக்கிறவர்கள், वहां पे लिखा है कि वो दुष्टों पर उन्होंने जय पाई है, சத்துருக்களை ஜெயிக்கிறவர்கள். वो शत्रुओं के पर जय पाए हुए हैं। அப்ப வாலிபர்களை கர்த்தர் யுத்தத்தில் நிறுத்த விரும்புகிறார். उसका मतलब जवानों को परमेश्वर युद्ध के लिए तैयार करता है। பொதுவாக ஒரு தேசத்திலே ராணுவத்திலே யாரை அதிகம் எடுப்பார்கள்னு பாத்தீங்கன்னா अगर आप देखेंगे तो सेना में किसको अधिक लिया जाता है, வாலிபர்களை தான் எடுப்பார்கள். जवानों को लिया जाता है। பல தேசங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வாலிப வயது வந்ததும் கண்டிப்பாக அத்தனை பேர் ராணுவத்தில் போய் 1-2 வருஷமாவது இருக்கும். कुछ देशों में जो इस प्रकार का नियम है कि एक जवान जब जवानी में आता है उसको सेना में जाना अनिवार्य है। காரணம் இந்த வயது ரொம்ப முக்கியமான வயது. क्योंकि ये उम्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। இந்த வயதுல வாலிபர்களால யுத்தம் பண்ண முடியும். क्योंकि इस उम्र में जवान युद्ध कर सकता है, வாலிபர்கள் ஜெயிக்க முடியும். जवान जय प्राप्त कर सकता है। ஆனால் சத்துரு அதிகமாய் போராடுகிற வயதும் இந்த வாலிப வயது. और इस जवानी में शत्रु भी बहुत ज्यादा उनके साथ मुकाबला करता है। குறிப்பாக சின்ன வயதிலிருந்து நல்ல பிள்ளைகளாய் வளர்கிற अनेक பிள்ளைகள், कई बच्चे जो छोटी उम्र में बहुत अच्छे होते हैं, ஒரு வாலிப வயது வரும்போது அவங்க ட்ராக் அப்படியே மாறிடும். लेकिन जब वो जैसे ही जवानी में प्रवेश करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। அதன் பிறகு திரும்ப நல்ல ட்ராக்குக்கு வருவாங்க. फिर उसके बाद फिर वो सही रास्ते में आते அது हैं। எப்போதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வாலிப வயதெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் வயதான பிறகு. वो कब, जब जवानी से आगे जाकर जब उनकी
हम उम्र में आ जाते हैं। சத்ரு அதிகம் போராடுகிற ஒரு வயது இந்த வாலிப வயது. शत्रु शैतान अधिकतर जवानी में जवानों की परीक्षाओं को लेता है। எனவேதான் கர்த்தர் அவர்களை எப்படி பார்க்கிறார் என்றால், लेकिन परमेश्वर उनको कैसे देखता நீ है? சாதாரணமானவன் அல்ல, तू साधारण नहीं நீ है, கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற அம்பாய் பார்க்கிறாய். तू परमेश्वर के हाथ में रहने वाले तीर के समान You है। are the arrow. तो आप एक तीर हैं। பக்கத்துல ஒருத்தங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, you are the arrow. एक दूसरे को देखकर हाथ पकड़कर कहें कि आप तीर हैं। ஹalleluya. हालेलुया। உன்னை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य को करने के लिए सामर्थी है। நான் அம்பா இருப்பது முக்கியம், हम प्रेम में रहना जरूरी है, ஆனா இந்த அம்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது அதைவிட முக்கியமானது. हम तीर के समान रहना जरूरी है, लेकिन ये तीर कैसा होना चाहिए वो उससे महत्वपूर्ण है। இன்னைக்கு இந்த செய்தியை நன்றாய் கவனிங்கள். आप इस वचन को ध्यान से सुने। இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய வேதனையில் ஒரு வேதனை, परमेश्वर का दुख में से एक दुख ये है, அவர் எடுத்து பயன்படுத்தணும்னு விரும்புகிற அம்புகள், परमेश्वर जिस तीर को उठाकर इस्तेमाल करना चाहता है, அவர் கையிலிருந்து பயன்பட வேண்டிய அம்புகள், जो परमेश्वर के हाथ में रहकर इस्तेमाल होने वाले तीर है, இன்னைக்கு சாத்தான் கையில் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. आज वो तीर शैतान के हाथ में जाकर इस्तेमाल हो रहा है। எப்படி ஆபேல் காயினை கரத்தில் எடுத்தான், जिस प्रकार कायन ने हाबेल को हाथ में ले लिया, அதே போல இன்னைக்கு अनेक வாலிபர்களை சாத்தான் கையில் எடுத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். आज बहुत सारे जवानों को शैतान अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर कर खेल रहा है। ஒரு காரியத்தை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். आप ध्यान से सुने, அம்பு இருக்க வேண்டிய இடம் சரியானதா இருக்கும். अगर तीर जो है वो रहने वाली सही जगह में रहना है, இருக்க வேண்டிய கரத்தில் இல்லாமல் வேறு கரத்தில் இருந்தால், अगर वो तीर जिस हाथ में रहना है उसमें नहीं रहा, அந்த அம்பினால் நல்லதல்ல நடப்பது, और उस तीर के द्वारा अच्छा नहीं होगा, தீமையான காரியங்கள் நடக்கும். गलत चीजें होने लगेंगी। நான் இருக்க வேண்டியவர் கரத்தில் இருந்தால், अगर मैं जिस हाथ में रहना है, என் நிமித்தம், मेरे द्वारा, என் குடும்பம், मेरा परिवार, என் சபை, मेरी कलीसिया, என் தேசம் मेरा देश நிச்சயம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். निश्चय आशीष पाएगा। எத்தனை பேர் விசுவாசித்து कितने ஆமென் लोग சொல்லுங்க? विश्वास करके आमेन कहेंगे? Can you all say amen? सब लोग बोले हालेलुया आमेन। வாலிபர்கள் அம்பா இருக்கிறோம். जवान लोग तीर के समान रहना है। நான் வேகமாய் ஒரு 4 காரியங்களை சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க मैं விரும்புகிறேன். जल्दी से 4 बातों को बोलकर प्रार्थना करना இன்னைக்கு चाहता நாங்கள் हूं। ஊழியக்காரர்களாய் நிற்பது எங்களுடைய பலத்தினால் அல்ல. आज हम परमेश्वर के दास के रूप में खड़े हैं, ये हमारी बल नहीं நான் है। என் வாலிப நாட்களில் பல விதத்தில் வழி மாறி போனவன். हम भी कई बार अपनी जवानी में अलग अलग रास्तों में गए हैं। பிறந்தது பாஸ்டர் குடும்பம், मैं जन्म जो हुआ है एक परमेश्वर के दास का வளர்ந்தது परिवार சபையில தான். और एक कलीसिया में हमारा पालन पोषण हुआ। ஆனால் வாலிப நாட்கள் வந்தபோது கொஞ்சம் திசை மாறி போனேன். लेकिन जवानी के समय मैं कई बार कुछ गलत रास्तों में चला गया। அவர் கரத்தில் இருக்க வேண்டிய நான் அவன் கரத்தில் இருந்தபோது என் வாழ்க்கையில் பல தோல்விகளை சந்தித்தேன். और परमेश्वर के हाथ में रहने वाला मैं कहीं और चला गया, जिसके कारण मैं जीवन में मैंने हार को देखना पड़ा। ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கர்த்தர் சந்தித்தார். लेकिन एक नियुक्त समय में परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की। பல தோல்வியை கண்ட ஒரு இரவுல, பல தோல்விகளை கண்ட ஒரு இரவில், एक कई बार मैं हार चुका था, उसके बाद एक रात के समय இந்த அம்பாகிய என் வாழ்க்கை அவர் கரத்துல கொடுத்தேன். एक दिन अपने इस मैं तीर रूपी मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया। அன்று கொடுத்த அன்று முதல் जिस दिन मैंने परमेश्वर के हाथ में दिया, இன்று வரையிலும் आज तक என்னை கர்த்தர் தோற்க விடவில்லை. परमेश्वर ने कभी मुझे हारने नहीं दिया। கர்த்தர் ஜெயமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर जय के रूप में चला रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு செய்தவர், जिसने मेरे लिए किया, எங்களுக்கு செய்தவர், हमारे लिए किया है, உங்களுக்கும் செய்ய वो வல்லவராக आपके लिए भी இருக்கிறார். करने में सामर्थी है। அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் वो கிடையாது. पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, தகுதி பார்த்து தெரிந்தெடுக்கிறவர் அல்லவர். वो योग्यता देखकर चुनने वाला नहीं, ஜாதி பார்த்து தெரிந்தெடுக்கிறவர் அல்லவர். जाति देखकर चुनने वाला नहीं, அழகை பார்த்து தெரிந்தெடுக்கிறவர் அல்ல. सुंदरताई को देखकर देखने वाला नहीं, பணத்தை பார்த்து தெரிந்தெடுக்கிறவர் वो அல்ல. पैसे को देखकर देखने वाला नहीं, எந்த குடும்பம் என்று பார்த்து தெரிந்தெடுக்கிறவர் அல்ல. परिवार को देखकर देखने वाला நீ नहीं, கொடுக்கிறதுக்கு ரெடினா, वो देने के लिए तैयार है। உன்னை கரத்தில் எடுக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியா अगर இருக்கிறார். आप अपने आप को देखने के लिए देने के लिए तैयार हैं, वो परमेश्वर If अपने you हाथ are में ready, if you are ready, अगर आप तैयार हैं, he is ready to take you. अब वो आपको लेने के लिए तैयार है। எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையானாலும் கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்த தேவனால் आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर सकता है। நீதான் அந்த அம்பு. यही है तीर। இந்த வார்த்தையை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். इस शब्दों को आप अपने मन में ले लें। You are the arrow. आप तीर के समान हैं। அன்பா இருப்பது ரொம்ப முக்கியம்.
तीर के समान रहना बहुत मुख्य है, இந்த அம்பு பயன்பட வேண்டிய காலத்தில் சரியாய் பயன்படும். लेकिन ये तीर इस्तेमाल होने वाले समय में सही प्रकार से इस्तेमाल होना है. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். हमारे जीवन में एक बात को हम देखना है, இன்னைக்கு வாழ்க்கிற இந்த வாழ்க்கை நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்காது. आज जो जीवन हम जी रहे हैं वो कल हमें नहीं मिलेगा. எல்லாமே கடந்து போயிட்டே இருக்கு. हर दिन वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है. இனி நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை நம்மளால திரும்ப பார்க்க முடியாது. अभी हम अपने पुराने जीवन को पीछे मुड़ के नहीं देख सकते. சப்ஜெக்ட்ஸ்ல தோத்தா திரும்ப எழுதிடலாம். आप किसी सब्जेक्ट में फेल होंगे तो वापस लिख सकते हैं, ஆனா லைஃப்ல தோத்தா திரும்ப எழுத முடியாது. अगर आप अपने जीवन में हार गए वापस नहीं कुछ कर நீங்கள் सकते. எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த கூட்டம். आप अपने जीवन में हमेशा जय को प्राप्त करने के लिए ही ये मीटिंग का आयोजन किया गया है. நீங்கள் எல்லாரும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பது பரலோக சித்தம். आप सब अपने जीवन में जय पाना है, ये स्वर्ग की इच्छा है. எங்களால் தைரியமாய் சொல்ல முடியும், நீங்கள் வரவில்லை, கர்த்தர் உங்களை கொண்டு हम வந்திருக்கிறார். धैर्य के साथ कह सकते हैं कि आप यहाँ नहीं आए, ये परमेश्वर ने यहाँ लाया है. How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? Say amen. बोले आमेन. கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने लाया है. அப்ப பயன்பட வேண்டிய காலத்தில் நான் பயன்படணும். जिस उम्र में हमें इस्तेमाल होना है उसमें होना है. பொதுவாக எங்க ஊர்ல எல்லாம் வாலிபர்கள் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. हमारे साउथ में नॉर्मली जवानों के लिए பாஸ்டர் बोलने இது वाला बात என்ஜாய் பண்ற காலம் பாஸ்டர். है, पास्टर जी ये जवानी का समय मौज मस्ती करने का समय है. இந்த காலம் தாண்டி எங்களுக்கு வயசாகும், அப்ப நாங்க சர்ச்சுக்கு வரோம். இந்த காலம் தாண்டி எங்களுக்கு வயசாகும், அப்ப நாங்க சர்ச்சுக்கு வரோம். भैया ये वाला மானிட்டர் क्लियर नहीं आ रहा मेरे को वॉइस. இந்த காலம் தாண்டி எங்களுக்கு வயசாக அப்ப நாங்க சர்ச்சுக்கு ஆண்டவருக்காக நிற்போம். हम जवान बच्चे कहते हैं कि इस उम्र में रहने दीजिए, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम भवन में आएंगे. அப்படி வருகிற अनेகர் பல இழப்புகளை சந்தித்து தான் வருகிறார்கள். ऐसे आने वाले कई लोग बहुत सारे नुकसान को उठाकर आ रहे हैं. என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஊழியத்துல பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். मुझे परमेश्वर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है. ஆண்டவர் கிருபையினால் अनेக இடங்களுக்கு கொண்டு போகிறார். परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु मुझे बहुत जगह लेके जा रहा है. இது என்னுடைய திறமையோ பலனோ ஒன்றும் அல்ல. ये मेरी योग्यता या बल नहीं है, கர்த்தரே என்னை பயன்படுத்துறார். परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है. இன்னைக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துறது, என்னை பயன்படுத்துறது என் குடும்பத்தார் பார்க்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். आज परमेश्वर जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरा परिवार जब देखता है वो बड़े आनंदित होते हैं. ஆனா இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்ற ஒரு காரியம், लेकिन मैं एक बात में जो बहुत महसूस करता हूँ, நான் இந்த அளவுக்கு பயன்படுவதை பார்ப்பதற்கு என் தகப்பனார் இல்லை. मेरे पिता, मैं जो परमेश्वर के लिए आज इस्तेमाल हो रहा हूँ उसको देखने के लिए मेरे पिता आज जीवित नहीं है. என் அப்பா இருந்தபோது ஆண்டவர் எனக்கு अनेक தருணங்களை தந்தார். मेरे पिता जब इस पृथ्वी में जीवित थे, प्रभु ने मुझे बहुत मौका दिया, அந்த தருணங்கள் எல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். लेकिन मैंने उन सारे मौकों को गवा दिया. ஆனா என் தகப்பனார் மரிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஊழியத்துக்கு வந்து விட்டேன். लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के पहले मैं सेवकाई में आया. ஆனா நான் பயன்பட துவங்கின பிறகு என் தகப்பனார் இல்லை. लेकिन जब प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना आरंभ किया तब मेरे पिता जीवित नहीं रहे. இன்று நான் பயன்படுகிறதை பார்ப்பதற்கு என் அப்பா இல்லை. आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसको देखने के लिए मेरे पिता जीवित नहीं है. அந்த குறிப்பிட்ட வயதிலே நான் சரியாய் வந்திருந்தால், अगर उस पर्टिकुलर समय में मैंने प्रभु को लिए इस्तेमाल हुआ होता, நான் பயன்படுவதை பார்ப்பதற்கு என் தகப்பனார் இருந்திருப்பார். और मेरे इस्तेमाल होने को देखने के लिए मेरे पिता होते. ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன்? मैं इस बात को क्यों कह रहा நான் हूँ? காலம் தள்ளி போட हम समय में अगर आगे बढ़ते जाएंगे, ஒரு காலத்துல கதை என்னை உருவாக்கிடுவாரு. परमेश्वर हमें उठा लेगा, ஆனா நான் பல இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டும். लेकिन कई सारे नुकसानों को हमें देखना எனவே தான் पड़ेगा. காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். इसलिए समय को आप इस्तेमाल இது करें. சரியான காலம். ये सही समय है. நீ அம்பா இருக்கணும், அம்பாய் பயன்படணும். आप तीर के समान रहना है और तीर के समान इस्तेमाल होना है. முதலாவது இந்த அம்பு எங்க இருக்க வேண்டும்? पहला ये तीर कहाँ होना है? நாம் வாசித்தோம், பால வயதின் குமாரர் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளா இருக்கிறார்கள். वचन कहता है, हमने पढ़ा कि वो वीर के हाथ में होता है. அப்ப அம்பு சரியாய் பயன்பட अगर तीर सही से इस्तेमाल होना है तो இந்த அம்பு ஏதோ ஒரு கையில் இருந்தால் அல்ல, ये किसी के हाथ में रहने से नहीं, பைபிள் சொல்லுகிறது பலவான்
பலவான் கையில் இருக்க வேண்டும். बाइबल कहता है कि वो एक वीर के हाथ में होना Be है. in the hands of mighty man. एक वीर के हाथ में होना है. நான் யார் கையில் இருக்கிறேன் என்பது ரொம்ப கவனம். हम किसके हाथ में हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है. என்னை பயன்படுத்துகிற கரம் எப்படிப்பட்ட கரம் என்பது ரொம்ப கவனம். मुझे जो इस्तेमाल कर रहा है वो हाथ कैसे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है. பலவான் யார்? वीर कौन है? பலவானுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன? उस वीर का चरित्र या उसका कैरेक्टर कैसा है? பலவான் எல்லா யுத்தத்திலும் ஜெயிப்பவன். क्योंकि वीर जो है हर युद्ध में जय पाने वाला होता है. அம்பை சரியாய் பயன்படுத்துவான். उसको तीर को कैसे इस्तेमाल करना है पता है. தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான். वो तीर को वेस्ट होने नहीं देगा. அவன் வைக்கிற லக்கு சரியா இருக்கும். उसका लक्ष्य सही होगा. லக்கு வைக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த அம்பை சரியா லக்குக்கு அடைய பண்ணுவான். और लक्ष्य केवल नहीं उस तीर को वह लक्ष्य की ओर भेजेगा. சும்மா எல்லா காலத்திலும் யூஸ் பண்ண மாட்டான். वो हमेशा इस्तेमाल नहीं करेंगे. சரியான காலத்தில் பயன்படுத்துவான் वो பலவான். सही समय पर इस्तेमाल करते हैं. எப்பொழுது இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பலவானுக்கு நன்றாய் தெரியும். कब इस तीर को इस्तेमाल करना है ये वीर को मालूम है. இப்படி எல்லா யுத்தத்திலும் ஜெயிக்க और पहला इस प्रकार हर एक युद्ध को जय சரியாய் पाने பயன்படுத்த सही इस्तेमाल करने के लिए தேவையில்லாம வீணாக்காத और बिना फालतू में नुकसान ना करते हुए லக்கை நோக்கி அனுப்ப उस लक्ष्य की ओर भेजते हुए காலத்தை அறிந்து செயல்படுத்த और समय को देखकर काम करते हुए ஒரே ஒரு பலவான் தான் உண்டு. इस पृथ्वी में एक ही वीर है. அவரை குறித்து தான் நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். इसी के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ. அவர் வேறு யாரும் அல்ல என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே. और कोई नहीं है केवल हमारा यीशु मसीह है. எத்தனை பேர் என் கூட சேர்ந்து சொல்ல முடியும் இயேசு மசீஹே? कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह है? ஹalleluya. हालेलुया. வேற எந்த பலவானும் இந்த பூமியில் அப்படி அல்ல. इस दुनिया में ऐसा कोई बलवान नहीं है. இந்த பூமியில் अनेक பலவான்கள் வந்தார்கள். इस दुनिया में बहुत सारे बलवान आए. எல்லா பலவான்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தோற்று போனார்கள். और हर बलवान किसी एक जगह पे हार गए. எல்லாரும் தோற்று போன ஒரு காரியம் உண்டு அதுதான் மரணம். और हर बलवान एक जगह पे हारे उसको मौत कहते ஆனா हैं. நான் பேசுகிற பலவான் மரணத்தையும் ஜெயித்தவன். लेकिन जिस बलवान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो यीशु मसीह है जिसने मौत पर जय இந்த पाया. பலவான் கையில் இருக்கிற அம்பு வீணாய் போகாது. उसके हाथ में जो तीर है वो वेस्ट नहीं होगा. இந்த பலவான் கையில் இருக்கிற அம்பை வீணடிக்க மாட்டான். उस तीर को वो नुकसान होने नहीं देगा. இந்த பலவான் தான் சொல்லுகிறார் இந்த பலவான் கையில் இருக்கிற அம்புகள் பாக்கியமுள்ள அம்புகள். इसलिए वचन कहते हैं कि इस वीर के हाथ में जो तीर है वो भाग्यशाली है. ஹalleluya. हालेलुया. அம்பா இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். तीर रहना तीर के रूप में रहना महत्वपूर्ण அதே है. போல பலவான் கையில் அம்பா இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். उससे बढ़कर बलवान के हाथ में रहना इंपॉर्टेंट है. அவர் கையில் இருக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? उसके हाथ में रहने के लिए मुझे क्या करना है? அவர் கையில என்ன எடுக்கிறதற்காக நான் என்ன பண்ண வேண்டும்? और उसके हाथ में रहकर इस्तेमाल होने के लिए मुझे क्या करना ஒரே है? காரியம் தான். एक ही बात है. முழுமையா கொடுக்கணும். पूर्ण रीति से उसके हाथ में सौंप देना. மத்தேயு 14வது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मत्ती 14वां अध्याय में एक घटना को हम पढ़ते हैं. தெரிந்த சம்பவம். सबको मालूम है. 3 நாட்கள் ஜனங்கள் இயேசுவின் பாதத்தில் இருக்கிறார்கள். 3 दिन यीशु के पास बैठकर पर लोग वचन सुन रहे हैं. 3வது நாள் சீஷர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் ஜனங்கள் பசியா இருக்கிறார்கள் அனுப்பி விடும் என்று. तीसरे दिन यीशु के चेलों ने आकर कहा लोग भूखे हैं उनको भेज दीजिए. ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள். लेकिन यीशु ने कहा कि आप ही उन्हें भोजन दे दीजिए. அப்பொழுது சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களிடத்தில் 5 அப்பங்களே இருக்கிறது என்று. तब शिष्यों ने कहा हमारे पास केवल 5 रोटी है. ஆண்டவர் ஒரு அதிசயத்தை செய்ய விரும்புகிறார். परमेश्वर एक अद्भुत काम करना चाहता இந்த है. அப்பம் சீஷர்கள் கையில் இருக்கும் வரையிலும் பிரயோஜனம் இல்லை. जब तक ये रोटी शिष्यों के हाथ में था कुछ नहीं हुआ. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुने. நான் இருக்க வேண்டிய கரம் சரியா இருந்தால் என்னை கர்த்தர் bless பண்ணிட்டே இருப்பார். अगर आप जिस हाथ में रहना है रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा. சீஷர்கள் கையில் வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. शिष्य लोगों ने चेलों के हाथ में उस रोटी को रख के देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा. இப்ப கர்த்தர் அதிசயத்தை செய்ய अभी यीशु मसीह काम कर रहा है. என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தினது. मेरे लिए एक आश्चर्य की बात ये है. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று. यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ. மத்தேயு 14:18. मत्ती 14 का 18.
நீங்கள் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ. எனக்கு இதுல ரெண்டு கேள்வி எழும்பிச்சு. मेरे अंदर दो सवाल खड़ा हुआ. ஒன்று, पहला, ஏன் அவர்கள் கையில் வைத்துக் கொண்டே ஆண்டவருக்கு அதிசயம் செய்ய முடியாது? क्या उनके हाथ में रहते हुए परमेश्वर अद्भुत काम नहीं कर सकता? அவரால் முடியும். उससे हो सकता है. ஆனால் தேவன் ஒருவன் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்ய விரும்பினார். लेकिन परमेश्वर अगर किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है तो ஏதோ ஒரு கரத்தில் இருக்க கூடாது. वो किसी हाथ में नहीं रहना है. நீ அவர் கரத்தில் இருக்க. वो उसके परमेश्वर के हाथ में रहना है. ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். आमेन बोले. இரண்டாவது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தினார். दूसरा आश्चर्य विषय, என் ஆண்டவர் இல்லாதவைகளையும் இருக்கிறதாய் வரவழைக்கிறார். वो परमेश्वर जो नहीं है उसको बुलाने वाला है. அவர் ஒரு கட்டளையிட்டால் வானத்திலிருந்து अनेक அப்பங்கள் விழும். अगर वो एक आज्ञा दे आसमान से रोटियां गिर सकती हैं. இஸ்ரவேலருக்கு மன்னாவை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு இந்த 5000 பேருக்கு மன்னாவை கொடுப்பது ஈஸி. इस्राएलियों को मन्ना खिलाए हुए परमेश्वर को इन 5000 लोगों को रोटी देना एक साधारण विषय है. அப்படி இருக்கிற ஆண்டவர், ऐसा परमेश्वर, இங்க 5 அப்பங்கள் இருக்கிறது. यहाँ 5 रोटी है. அதுல ஆண்டவர் என்ன கேக்குறாருன்னா அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வா. यीशु मसीह कह रहा है उसको मेरे पास लाओ. ஆண்டவர் என்ன கேட்டிருக்கலாம்? परमेश्वर क्या कह सकता था? 5 அப்பம் இருக்குதுல, 5 रोटी है, அதுல ஒரு அப்பத்தை எடுத்து एक रोटी को लेके நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் मैं आशीष करूंगा சொல்லி இருக்கலாம். बोल सकते थे. ஆண்டவர் அப்படி கேட்கல. यीशु ने ऐसा नहीं कहा. அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வா, उन सबको मेरे पास लाओ, முழுவதுமா கொண்டு வா. पूर्ण रीति से मेरे पास लाओ. அதன் அர்த்தம் என்ன? उसका अर्थ क्या है? கர்த்தர் கரத்தில் எடுத்து परमेश्वर अपने हाथों में लेकर, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானா, अगर परमेश्वर आपको आशीष கர்த்தர் करना உன்னை है तो, பயன்படுத்த வேண்டுமானா, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है तो, நீ உன்னை பாதியாய் அல்ல, आप अपने आप को आधा नहीं, உன்னை முழுமையா கொடுத்தாதான் கர்த்தர் आप கரத்தில் पूर्ण எடுப்பார். रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, ஃபுல்லா கொடுக்கணும். पूरा देना है. அவர் கொடுக்கும்போது जब आप उसके हाथ में देंगे, அப்பத்துக்கு குவாலிட்டி பார்க்கல. तब जब आपने उसके हाथ में रोटी को दिया तो यीशु ने उस रोटी की क्वालिटी को नहीं देखा. இது சாப்பிடக்கூடிய அப்பமா? क्या ये खाने वाला है? எல்லாருக்கும் இது பிடிக்குமா? क्या ये सबको पसंद आएगा? அப்பத்துக்கு குவாண்டிட்டி பார்க்கல. और वो कितना है नहीं देखा. நாம ஒரு ஆகாரம் புசிக்க போனா குவாலிட்டி பார்ப்போம். हम जब कोई भोजन खाने जाते हैं तो उसका स्तर देखते हैं कि वो खाना अच्छा है बुरा है, பிடிச்சிருக்குதான்னு பார்ப்போம். क्या उसका टेस्ट है, क्या हम देखते எந்த ஒரு हैं. காரியத்தை கை வைக்கிறதுக்கு முன்பாகவும் அதை பார்த்து தான் கை வைப்போம். हम कोई भी काम करते समय बहुत चीजों को सोच के देख के करते हैं. ஆனா எதையும் பார்க்காமல் கரம் வைக்கிறவர் தான் நான் ஆராதிக்கிறேன் ஆண்டவர். लेकिन किसी चीज को ना देखे हुए हाथ रखने वाला केवल हमारा यीशु मसीह है. இரண்டாவது ஆண்டவராய் பறிக்கவில்லை அவர்கள் கையில் இருந்து. और दूसरा, यीशु ने जबरदस्ती उनसे रोटी को नहीं लिया. அவர் சொல்ற நீ அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வா. यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ. என் ஆண்டவர் வற்புறுத்தி பறிக்கிறவர் அல்ல. परमेश्वर जबरदस्ती छीनने वाला नहीं है. கொடுத்தா வாங்குவார். अगर वो दोगे तो लेगा. நீ விரும்பி கொடுத்தா அவர் விரும்பி अगर கையில் आप எடுப்பார். चाहत के साथ दोगे तो चाहत के साथ लेगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருத்தங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி இயேசு கையில் அப்படி கொடுக்க முடியாது. एक जबरदस्ती यीशु के हाथ में नहीं दे सकते. அவர் கேட்பார், வாசல் நின்று கதவை தட்டுவார். वो रोल दरवाजे में खड़े होकर खटखटाएगा, मांगेगा. நீ இருதயத்தை திறந்துட்டேனா, अगर आप अपने हृदय को खोल உன் देंगे, வாசலை திறந்துட்டேனா, अगर आप अपने दरवाजों को அவர் खोल உன்னை देंगे, விட்டுட்டு போக மாட்டார். वो आपसे नहीं जाएगा. உன்னை கரத்தில் எடுப்பார். आपको हाथ में उठा लेगा. அப்பம் எப்படிப்பட்ட அப்பம் என்று பார்க்கவில்லை. उसने रोटी को कैसा है नहीं देखा. அப்பம் குவாலிட்டி பார்க்கல, उसने उस रोटी की क्वालिटी को नहीं देखा. குவாண்டிட்டி பார்க்கல, குவாண்டிட்டி பார்க்கல, कितना है नहीं देखा. குடுக்குறியான்னு தான் பார்க்கல. ये दोगे क्या देखा. இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரி, इस आवाज को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, இன்னைக்கு உன் தகுதியை பார்க்கல, आपके योग्यता को वो नहीं देख रहा. குடும்பத்து சூழ்நிலையை பார்க்கல, आपके पारिवारिक परिस्थिति को वो உன் नहीं देख அழகை रहा. பார்க்கல, आपके कुछ भी नहीं देख रहा. படிப்பை பார்க்கல, आपकी पढ़ाई को नहीं देख रहा. உனக்கு பணத்தை பார்க்கல. आपके पैसे को वो नहीं देख रहा. ஆண்டவர் ஒண்ணே ஒண்ணு பார்க்கிறார். परमेश्वर एक ही चीज देख இந்த रहा है. மீட்டிங்ல நீ உன்னை கொடுப்பாயானா, क्या इस मीटिंग में अपने आप को दोगे तो, முழுமையா கொடுப்பாயானா, पूर्ण रीति से दे दोगे तो, இதுவரை நீ பயன்பட்டதை விட அதிகமாய் கர்த்தர் உன்னை பயன்படுத்த अभी போகிறார். तक आप जिस तरह प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए हैं उससे कई गुना बढ़कर प्रभु आपको इस्तेमाल எத்தனை करेगा. பேர் இப்பொழுதே உங்கள் வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்ல முடியும், कितने लोग अभी अपने दाहिने हाथ को उठाकर कह सकते ஆண்டவரே हैं, என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், प्रभु मैं अपने आप को अर्पण நீர் करूंगा. என்னை கரத்தில் எடுப்பீராக, प्रभु जी अपने हाथ में उठा लो. நீர் என்னை கரத்தில் எடுப்பீராக. प्रभु जी अपने हाथ में उठा लीजिए. கரத்தில் அவர் எடுக்க நீ உன்னை அர்ப்பணித்தால் மட்டும் போதும். जब परमेश्वर हाथ में उठाने के लिए आप अपने आप को अर्पण करेंगे. பல பிள்ளைகளுடைய வலியில ஒரு வலி, कई सारे बच्चों का दर्द ये है,
நான் பிறந்தது தப்பாயிடுச்சோ, शायद मैंने जो जन्म लिया वो गलत हो गया है। பல சூழ்நிலைகளை சந்தித்து இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற अनेक பிள்ளைகள் உண்டு. अलग अलग परिस्थितियों से होकर आप यहाँ आए होंगे। ஒரு காரியத்தை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். एक बात को ध्यान से सुन ले, உங்களை தவறாய் கர்த்தர் பிறப்பிக்கவில்லை. आपको परमेश्वर ने कोई गलत जन्म नहीं दिया நீ है। உன்னை ஜனிப்பித்ததற்கு ஒரு நோக்கத்தை கர்த்தர் வைத்தார். परमेश्वर ने अगर आपको जन्म दिया है तो उसकी एक योजना है। நீ எப்பேற்பட்டவனா இருந்தாலும், आप कैसे भी क्यों ना हो, வேதத்திலே நாம் அதிகம் யூஸ் பண்ற ஒரு வேர்டு தான் தாவீது. बाइबल में बार बार आने वाला एक नाम है, इस्तेमाल होने वाला नाम दाऊद है। எல்லாருக்குமே தாவீதை பிடிக்கும். இன்னைக்கு सबको दाऊद के बारे में पता है। அதிகமாய் நாம் யூஸ் பண்ற வார்த்தை தாவீதின் வார்த்தை. ज्यादातर हम जो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं वो दाऊद है। अनेक பாடல்கள் இன்னைக்கு பிறந்திருப்பது தாவீதின் சங்கீதத்தில். बहुत सारे गीत दाऊद के भजन संहिता से निकले हैं। ஆண்டவரும் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் தாவீதுக்கு பேரே வச்சிட்டார். और परमेश्वर ने भी हर जगह दाऊद का नाम रखा है। தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரா, दाऊद का திறவுகோல் दाऊद की कुंजियां करके वचन कहता நம்ம है। வீட்ல கீ செயினா ஜீசஸ்னு போடுவோம். हमारे घर में दरवाजे के की चेन में हम जीसस लिखते हैं, பரலோகத்துல ஆண்டவர் கீ செயின்ல தாவீதுன்னு போட்டுருக்கு. लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में की के छल्ले में दाऊद का नाम लिखा है। இன்னைக்கு தாவீது பெயர் அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. आज दाऊद का नाम बहुत फेमस है। ஏன்னா எல்லார்ட்டையும் கேட்ட தாவீது யாருன்னு கேட்ட சொல்லுவாங்க ராஜான்னு சொல்லுவாங்க. सब किसी से पूछो दाऊद कौन है, वो राजा है। நமக்கு ராஜாவான பிறகுதான் அவரை தெரியும். लेकिन हमें राजा होने के बाद पता है, ஆனா அவரை காட்டில் இருக்கும்போதே அவருக்கு தெரியும். लेकिन जब दाऊद उस जंगल में था परमेश्वर ने उसको देख लिया, குடும்பம் புறக்கணித்தது. परिवार ने उसको छोड़ दिया। போவாசுக்கு கொள்ளு பேரனா வருவார் தாவீது. बोआस के बाद ही दाऊद का नाम है। போவாஸ் பஞ்ச காலத்திலே பண்ணையார். बोआस ने अकाल में काम किया। பண்ணையாரா இருக்கிறவனுடைய பேரை எப்படிங்க காட்டுக்குள்ள ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கலாம்? अभी तो आप जंगल में कैसे आप भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं? 7 பேர் ஒரே பொசிஷன்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிறாங்க. 7 लोग एक ही पदवी में सरकारी नौकरी में இவன் हैं, ஒருவன் மாத்திரம் காட்டுக்குள்ள ஆடு. लेकिन ये दाऊद जंगल में है। எங்க வீட்ல நாங்க 5 பேர். हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं। 4 பேர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. 4 लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। இப்ப இல்ல படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் पहले की बात है, पढ़ रहे थे। அப்பதான் நான் 12th பாஸ் ஆகுறேன். जब मैं 12th क्लास पढ़ रहा था, என்னுடைய மார்க்குக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சீட் கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்க. मेरे यहाँ मार्क्स बहुत कम होने के कारण मुझे इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिलेगा बोल ஏன்னா दिया। எப்படியோ ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகி விட்டார் ஆண்டவர். लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे ही पास करके छोड़ दिया। அப்ப எங்க வீட்ல எங்க அம்மா சொல்றாங்க இவனை இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர்க்காதீங்க, ஒழுங்கா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல சேருங்க. मेरी मम्मी ने कहा इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेजना, इसको आर्ट्स कॉलेज में भेज அப்ப दो। எங்க அப்பா ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. मेरे पिताजी ने कहा, 4 பிள்ளைகளும் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க. मेरे चारों बच्चों ने इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है, நாளைக்கு இவன் ஃபீல் பண்ணிர கூடாது. कल इसको फील ना हो जाए। நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கலைன்னு ஃபீல் பண்ணிர கூடாதுன்னு என்ன இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்த்தாங்க. मेरे पिताजी ने कहा कि इसको फील ना हो जाए, इसलिए इनको मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया। எங்க வீட்ல எங்க அப்பாக்கு 4 பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னு இந்த ஏக்கம் வரும். अगर मेरे पिता को 4 लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं करके अगर ऐसा एक प्यार और फीलिंग है तो அந்த தாவீதின் வீட்ல யாருக்குமே ஃபீல் ஆகல. 7 பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கும்போது தம்பி மட்டும் காட்டுக்குள்ள இருக்கிறார். लेकिन दाऊद के घर में 7 लोग सरकारी नौकरी में हैं, एक भाई जंगल में, किसी को फील नहीं हुआ। அந்த குடும்பத்துக்கு தாவீது ஒரு விஷயமே கிடையாது. उस परिवार के लिए दाऊद कोई विषय ही नहीं है। எனவே தான் தாவீது ஒரு இடத்துல சொல்வார், என் தகப்பனும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் एक जगह दाऊद लिखता है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, என்னை கர்த்தர் சேர்த்துக் கொள்வார். लेकिन परमेश्वर मुझे बुला लेगा। ஆனா தாவீது அதை குறித்து ஃபீல் பண்ணல. लेकिन दाऊद ने उसमें कोई फील नहीं किया। ஏன்னா தாவீது தன் வாழ்க்கையை தன் தகப்பன் கையில் கொடுக்கவில்லை, பரலோக தகப்பன் கையில் கொடுத்திருக்கிறார். दाऊद ने अपना जीवन अपने पिता के हाथ में नहीं, स्वर्गीय पिता के हाथ में दे எங்க दिया। அப்பா என்ன காட்டுக்குள்ள ஆடு மேய்க்கிறவனா தான் பார்க்கிறார். मेरे पिता मुझे एक चरवाहे के रूप में देखता है, ஆனா தாவீது ஒரு இடத்துல சொல்றார், அவரோ என்னை மகா மேன்மையான சந்ததியை பார்க்கிறார். लेकिन एक जगह दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर मुझे एक महान संतान के रूप में देख रहा அப்பா है। பார்த்தது போல அல்ல, கடைசி வரை தாவீது இருந்தது. दाऊद को जैसे पहले देखा ऐसा नहीं था आखिरी तक। பரலோக தகப்பன் எப்படி பார்த்தாரோ அப்படிதான் தாவீதின் வாழ்க்கை மாறினது. स्वर्गीय पिता ने जैसे दाऊद को देखा वैसे ही उसका जीवन बदल गया। இந்த வார்த்தை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், मैं ये बात को क्यों बोल रहा हूँ? அன்பான வாலிப தம்பி தங்கச்சி, मेरे प्रिय भाई और बहनों, அன்பான சகோதர சகோதரி, मेरे प्रिय भाई और बहनों, இன்னைக்கு உலகம் ஒரு விதத்துல பார்த்துட்டு இருக்குது. शायद दुनिया आपको एक नजरिया से देख रहा है, குடும்பம் ஒரு விதத்தில் பார்க்கிறது, आपका परिवार का आपके प्रति एक உன்னோடு नजरिया है, படிக்கிறவர்கள் ஒரு விதத்தில் பார்க்கிறார்கள். आपके साथ पढ़ने वालों का
आपके प्रति एक நான் नजरिया है, சொல்றேன், அவர்கள் பார்க்கிற விதம் அல்ல உன் வாழ்க்கை, लेकिन परमेश्वर वो लोग जैसे देखते वैसा नजरिया नहीं है। அவர் பார்க்கிற விதம் தான் உன் வாழ்க்கை மாறும். परमेश्वर का नजरिया आपके प्रति क्या है वो है मैं तो எத்தனை பேர் விசுவாசித்து ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग विश्वास करके आमीन कहते हैं? சத்தமாய் say ஆமென். जोर से बोले आमीन। அவர் பார்க்கிற விதமாய் மாறும். परमेश्वर का नजरिया आपको बदल सकता है, மாறுவதற்கு நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को अर्पण அவர் करना है। கையில் கொடுக்கிறவனை கர்த்தர் கரத்தில் எடுப்பார். उसके हाथ में देने वाले को परमेश्वर अपने उठाकर इस्तेमाल करता है। எனக்கு எங்க அப்பா சொன்ன ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. मेरे पिताजी की एक कहानी मुझे याद आ रही है। அமெரிக்க தேசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிட்டில ஒரு குடும்பம் இருந்தது. अमेरिका देश में एक शहर में एक परिवार था। அந்த குடும்பத்துல ஒரு பையன் இருக்கிறான். उस परिवार में एक बेटा है, அவனுடைய பேர் ஜான். उस बेटे का नाम जॉन है। அவனுக்கு ரொம்ப படிப்பு வராது. वो पढ़ नहीं पाता था। இது ரொம்ப பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் நடந்தது. ये बहुत साल पहले की घटना है। ஸ்கூல்ல இருந்து அவனை விட்டுட்டான், படிப்பு வரலன்ட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டான். और वो पढ़ नहीं पा रहा है करके स्कूल वालों ने उसको भेज दिया। அவங்க அம்மா அவனை சொல்றாங்க, ஒண்ணு இல்லடா, கர்த்தர் உன்னை bless பண்ணுவார். लेकिन उनकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। அவன் கொஞ்சம் வருத்தத்தோட வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் சாயங்காலம் வெளியில நடக்கிறதுக்காக போகிறான். बहुत दुखी होकर घर से बाहर जाकर बाहर पैदल चलने के लिए चला गया। நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவன் கால்ல திடீர்னு ஒரு கம்பி தட்டுப்பட்டுச்சு. अचानक चलते समय एक सरिया उसके पांव में लग गया। அந்த தட்டுப்பட்ட கம்பியை பார்க்கறான், அது துரு பிடிச்சு கீழே கிடக்குது ரொம்ப நாட்களா. लेकिन उसने जब उस सरिया को देखा, उसमें बहुत दिनों से वो पड़ा हुआ सरिया है, उसमें जंग लगा हुआ। அவன் அந்த கம்பி எடுத்துட்டு उस सरिया को उसने उठाया। நானும் யூஸ்லெஸ்னு என்ன தூக்கி வெளியில போட்டாங்க, मैं भी यूजलेस हूं इसलिए मुझे उठा के बाहर फेंका। ஒன்னையும் யூஸ்லெஸ்னு வெளியில போட்டாங்க. उस सरिया को उठा के उसने बोला तेरे को भी ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। இப்ப என் கண்டிஷன் தான் உன் கண்டிஷன். मेरी जो परिस्थिति है तेरी भी वही परिस्थिति है। இப்படி இந்த கம்பியை பார்த்துட்டு அவன் ஒரு காரியத்தை யோசிச்சான். अभी उस सरिया को हाथ में रख के कुछ सोच रहा है। சரி, இந்த கம்பியில இருக்கிற துரு எல்லாம் கொஞ்சம் நீட் பண்ணலாம். तो कहता है कि अभी इस सरिया में जो जंग है इसको मैं साफ करता हूं। பக்கத்துல ஒரு கல் இருந்துச்சு. पास में एक पत्थर था। கல் எடுத்து அந்த கம்பியை தட்டி 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 இருக்கான். और उस पत्थर से उस सरिया को वो क्या कर रहा है, जोर जोर से मार मार के उसको झाड़ रहा है। கம்பி அவன் கையில அப்படி தட்டுப்பட்டுட்டே இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் துரு வெளியில போகுது. जब वो उस पत्थर से सरिया को मारता गया तो वो जो जंग था वो ऊपर से उतरता गया। இன்னொரு பக்கம் அந்த கம்பி ஒரு ஷேப்பா மாறிட்டே வருது. और दूसरे साइड में वो जो सरिया था वो एक रूप में बदल गया। இப்ப என்ன ஷேப்ல வந்துட்டு ஒரு கத்தி ஷேப்ல வந்துச்சு. और वो जो सरिया था वो एक चाकू के समान बन गया। அவன் பார்க்கறான், அழகான கத்தி மாதிரி வருதுன்ற. उसने देखा ये तो बहुत अच्छा चाकू बन गया। அவன் இன்னும் அந்த கல்லை வச்சு அதை ஷார்ப் பண்ணான். और उस पत्थर से उसने और रगड़ना शुरू ஷார்ப் किया பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி போறான். और घर लेकर गया। அவங்க அம்மா அந்த நேரம் பார்த்து காய்கறி வெட்டுறது கத்தி தேடுறாங்க, கத்தி காணோம். और उस वक्त उनकी मम्मी सब्जी काटने के लिए चाकू ढूंढ रही थी, चाकू नहीं मिल रहा था। கத்தி தேடிட்டு இருக்கும்போது அம்மா என்கிட்ட ஒரு கத்தி இருக்கு. तब एकदम बेटे ने बोला मेरे पास एक चाकू है। பார்த்தா புதிய கத்தியா இருக்கு, புதுசா தெரியுது. देखा बिल्कुल नया नया लग रहा है। வீட்ல இதுவரை இப்படி ஒரு கத்தி பார்த்தது கிடையாது. अभी तक ऐसे घर में ऐसा एक चाकू नहीं देखा। அம்மா இத வச்சு கட் பண்ணி பாருங்க. मैंने उस बेटे ने मम्मी को बोला कि इससे काटो। அந்த அம்மா சரி இப்ப அவசரத்துக்கு கத்தி கடிச்சு கத்தி எடுத்து கட் பண்ணா मम्मी ने ठीक है जल्दीबाजी में चाहिए करके उठा के जब काटना शुरू கத்தி किया, அழகா கட் பண்ணிச்சு. उस चाकू ने अच्छे से सब्जी को काटा। அம்மாக்கு பயங்கர ஷாக் ஆயிடுச்சு. मम्मी बड़ी शौक में आ गई। நம்ம வீட்ல இப்படி ஒரு கத்தி கிடையாது, அப்புறம் இந்த கத்தி எங்க இருந்துச்சு? तब मम्मी ने सोचा कि हमारे घर में ऐसा चाकू नहीं, ये कहां से आ गया। அப்ப அந்த பையன் சொன்னா, அம்மா இது நானே செஞ்ச கத்தி. तब मम्मी ने कहा सॉरी बेटे ने कहा मम्मी ये चाकू मैंने बनाया है। நடந்த இன்சிடென்ட் அப்படியே சொல்றான். उसने हुई घटना को बताया। இப்ப எங்க அம்மாக்கு பயங்கர ஒரு பெருமை ஆயிடுச்சு. मम्मी बड़ी आनंद में घमंड मतलब उनको एक बड़ा प्राउड फील होने लगा। என் பிள்ளைக்குள்ள ஏதோ திறமை இருக்கு. मेरे बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है। பக்கத்துல எல்லாம் சொல்ல தொடங்கிட்டாங்க, என் பிள்ளை கத்தி செஞ்சான். मैं आसपास सबको बोलने लगे मेरे बेटे ने चाकू बनाया। கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா ஆளுக்கு ஒரு கம்பி எடுத்துட்டு வராங்க. थोड़ी देर के बाद देखा सब लोग एक एक राड लेकर आ रहे எங்களுக்கு ஒரு கத்தி செஞ்சுச்சு. कि एक एक सरिया उठा के ले आए, बोला हमें भी एक चाकू बना दो। ஒவ்வொரு கத்தியா செய்றோம். अभी वो एक एक चाकू बना रहा है। நிறைய கத்தி செய்து கொடுத்து சரி நீ சும்மா செஞ்சு தர வேண்டாம்னு சொல்லி ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கொடுக்குறான். अभी कई चाकू बनाने के कारण आप फ्री में नहीं करना, आप कुछ लोग उसको पैसा देना शुरू हो गए। அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு வந்தாங்க. उसके पापा घर में आए। இந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் அவங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்றான். अब ये सारी घटना मम्मी पापा को बता रही है। அப்ப பரவாயில்ல, இந்த கத்தி செய்யறதுக்காக ஒரு கம்பெனி தொடங்கலாம்னு சொல்லி அதுக்கான
எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் வாங்கி அடுத்த நாள் கடை தொடங்க. तब उन्होंने कहा कि अब चाकू बनाने वाली एक कंपनी बनाएंगे हम, उसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने आरंभ किया। சரி இதற்கு ஒரு பேர் போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஜான்ஸ் நைஃப்னு ஒரு பேர் போட்டாங்க. और उसके बाद उसका एक नाम रखा जॉन्स नाइफ करके। கத்தி பிரபலம் ஆயிடுச்சு. वो चाकू बहुत ज्यादा இப்பொழுது அமெரிக்கா தேசம் முழுவதும் இந்த கத்தியை குறித்து பேச தொடங்கி. अभी ये चाकू जो है बहुत मशहूर हो गया, पूरे अमेरिका में इसका नाम लेना शुरू कर दिया। அந்த நேரத்துல ஒரு உலக போர் வருது. और उस वक्त एक युद्ध का समय आ गया। அப்ப கவர்மெண்ட்க்கு யுத்தம் பண்றதுக்கு கத்தி தேவை. अभी सरकार को युद्ध करने के लिए चाकू चाहिए। அப்ப எந்த கத்தி பெஸ்ட்னு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்தபோது எல்லாரும் சொன்னது ஜான்ஸ் நைஃப் பெஸ்ட் நைஃப். और तब सर्च किया गया, ढूंढा गया कि कौन सा चाकू अच्छा है, तो पता लगाया गया कि जॉन्स नाइफ जो है वो सबसे अच्छा है। அந்த டே எத்தனையோ ஆயிரங்கள் ஜான்ஸ் நைஃப் உருவாக்கப்பட்டது. और उस वक्त कई हजारों जॉन्स नाइफ नाम के चाकू बनाए गए। இப்படி அந்த கம்பெனி ஆண்டவர் பிரபலம் ஆயிட்டாங்க. ऐसे उस कंपनी को परमेश्वर ने बहुत मशहूर बना दिया। இது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ये एक साइड होते समय இனி ஒரு சாட்சி இவர் கையில வருது. इसके हाथ में एक गवाही आ रही है। அது என்ன சாட்சியா? वो क्या गवाही है? ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல एक पर्टिकुलर समय में जगह में ஒரு வாலிப மகள், ஒரு வாலிப பிள்ளை, एक जवान लड़की படிச்சு முடிச்சிட்டா, पढ़ाई खत्म हो गया है, வேலைக்கு ட்ரை பண்ண வேலை கிடைக்கல, नौकरी के लिए कोशिश की नौकरी नहीं मिल रहा, நிறைய அப்ளை பண்ணி பார்க்கற கிடைக்கல, बहुत अप्लाई किया नहीं मिल रहा है, திருமணத்துக்கு ட்ரை பண்றாங்க திருமணம் நடக்கல, शादी के लिए ट्राई किया वो भी नहीं हुआ। அப்பதான் அவ டிசைட் பண்றா நான் தற்கொலை பண்ணணும். और उसने ये निर्णय लिया कि अब मुझे आत्महत्या करना है। எப்படி தற்கொலை பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்றா. वो भी सोच रही है कि आत्महत्या कैसे करेंगे। அப்ப அவ எடுத்த டிசிஷன் என்னன்னா ஒரு கத்தி வாங்கணும், கழுத்தை வெட்டணும், சாகணும். और उसका निर्णय ये था एक चाकू लेना है और उस चाकू से गले को काटना है और आत्महत्या करना है। சரி அதுல பெஸ்ட் கத்தி என்ன? अभी वो ढूंढ रही है कि सबसे अच्छा चाकू कौन सा है। அவ ரிசர்ச் பண்ணல ஜான்ஸ் நைஃப் தான் பெஸ்ட். बाद में जब उसने रिसर्च किया तब पता चला कि जॉन्स नाइफ है। கடையில போய் பெஸ்ட் கத்தி ஜான்ஸ் நைஃப் வாங்கிட்டா. अभी दुकान में जाके अच्छा चाकू जॉन्स அந்த नाइफ கத்தியோட बेटी ने பேக்கிங் खरीदा। அந்த கத்தியோட பேக்கிங் எப்படி இருக்கணும்? ஒரு பாக்ஸ் குள்ள அந்த கத்தி இருக்கும். उस वो जो चाकू है उसका पैकिंग एक बॉक्स में होता है அந்த கத்திக்குள்ள ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்கும். और उस बॉक्स के अंदर एक पेपर होता அந்த है பேப்பர்ல அந்த ஜான் தன்னுடைய சாட்சி எழுதியிருப்பார். और उस पेपर में जॉन अपनी गवाही को लिखता है। இப்போ இவ கத்தி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டா. अभी इसने चाकू का वो पैकिंग खरीदा, घर आ गई, ரூம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா, उसने रूम बंद कर दिया, கத்தி எடுக்கறா. अभी चाकू निकाल रही है। எடுக்கும்போது அந்த கத்தில இருந்து அந்த பேப்பர் கீழ விழுது. और जब चाकू निकाला तो उसके अंदर से उस बॉक्स में से वो पेपर बाहर आया। இது என்ன பேப்பர் சொல்லி அந்த பேப்பர் எடுத்து சாட்சி उसने उस पेपर को देखकर बोला ये क्या है करके उसने पढ़ना शुरू அங்க किया। ஜான் எழுதி இருக்கிறார். वहां जॉन लिख रहा है நான் பிரயோஜனம் இல்லாத இருந்தவன், मैं एक अयोग्य व्यक्ति था, எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டவன், सबके द्वारा छोड़ा हुआ था। ஆனா கர்த்தர் இப்படிதான் இந்த கத்தி கம்பெனி உண்டாக்கினார் சொல்லி அவருடைய சாட்சி எழுதி. और इस प्रकार परमेश्वर ने इस चाकू के फैक्ट्री को कंपनी को बनाया करके उसमें उसने गवाही लिखा हुआ இதை था। படித்தது இவள் கண்கள் திறந்தது. जैसे इस लड़की ने पढ़ा इसकी आंखें खुल गई। இந்த ஜானுக்கு ஒரு அதிசயத்தை ஆண்டவர் செய்வாராம். अगर इस जॉन के लिए परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म कर सकता है என் तो லைஃப்ல கர்த்தர் ஒரு அதிசயத்தை मेरे செய்வார். जीवन में भी परमेश्वर एक अद्भुत काम कर सकता है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த ரூம்ல उस रूम में சூசைட் பண்ணணும்னு இருந்தவள் முழங்கால் போட்டா. जिसने आत्महत्या करना करके सोचा था उसने घुटना लगाया, ஜெபிக்க துவங்கினான். उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। இந்த ஜான் கரத்திலே இந்த கம்பி எடுத்தது போல जिस प्रकार उस जॉन के हाथ में वो सरिया था இந்த ஜான் உம்முடைய கரம் ஆசீர்வதித்தது போல और जॉन का जीवन आशीषित हो गया। ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறேன். प्रभु मैं अपने जीवन को आपको अर्पण என் करती வாழ்க்கையை हूँ। அர்ப்பணிக்கிறேன். प्रभु मैं अपने जीवन अर्पण அந்த करती हूँ। ஜெபம் முடியும் போது ஒரு தெய்வ சமாதானம் அவளுக்கு பற்றினது. और जैसे उसने प्रार्थना समाप्त किया उसके मन में शांति आ गई। அன்னைக்கு மாலையில திடீர்னு ஒரு கார் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சு. अचानक एक कार उनके घर पे आया। யாருன்னு பார்த்தா जब देखा कौन है, அவ பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கான். वहां पर रिश्ता लेकर आए हुए थे। ஒரே மாதத்துல एक ही महीने में அவள் திருமண காரியம் ஒழுங்காச்சு. उसकी शादी का सारा सेटअप हो गया, அவளுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு. उसको नौकरी मिला, அவளை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினார். परमेश्वर ने उसको एक आशीषित पात्र में बदल दिया। இப்ப இவ சாட்சி எழுதி அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்புறா. अभी ये गवाही को लिखकर कंपनी को भेज रही அவ है। எழுதின சாட்சி என்ன தெரியுமா? उसने क्या गवाही लिखा मालूम है? நான் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க காரணம் आज मैं अगर जी रही हूं उसका कारण உங்க கத்தி. आपका चाकू है। பொதுவா கத்தி வச்சு வாழ்க்க முடியும்.
आमतौर में चाकू जो है इंसान की लाइफ को ஆனா खत्म இவங்க करता है, சாட்சி என்னன்னா உங்க கத்தினால என் வாழ்க்கை தொடங்கிச்சு. लेकिन यहाँ गवाही ये है कि चाकू ने मेरे जीवन में एक अनंत जीवन लाया। தகப்பனா சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்க அமெரிக்கா போகும்போது அந்த கம்பெனி பார்த்திருக்காங்க. அப்பா इनके पिताजी जो एक बार अमेरिका गए थे तो उस वक्त वो कंपनी में जाकर आए। அந்த கம்பெனி என்ட்ரன்ஸ்ல இந்த சாட்சியை பெரிய ஃப்ரேம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. कहते हैं कि उस कंपनी के गेट में एंट्रेंस में एक बड़े गवाही वो पटियल में बड़ा गवाही के रूप में लिखा हुआ है। நீ துரு பிடிச்ச கம்பியா இருந்தாலும் शायद आप जंग लगे हुए सरिया हो सकते அவர் हैं, கையில நீ கொடுப்பாயானா लेकिन अगर आप उसको उसके हाथ में दे உன்னை देंगे, எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்த அவருடைய கரம் வல்லமை आपको உள்ளது. हाथ में उठाकर इस्तेमाल करने के लिए वो विश्वास How योग्य many है। of say amen? कितने लोग कह सकते हैं आमीन? Hallelujah. हालेलुया। அவர் கரத்தில் இருக்க வேண்டும். उसके हाथ में रहना है। இரண்டாவது दूसरा, அவரோடு இருக்க வேண்டும். उसके साथ रहना है। 127 சங்கீதம் அதனுடைய 6வது வசனம் இப்படி சொல்ல 5வது வசனம் இப்படி சொல்லப்படுகிறது. भजन संगीता 127वां अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार कहता है। 27 verse 5 भजन संगीता 127 का 5। அவைகளால் தன் அம்பரா துணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான். क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। அம்பு அவர் கையில இருக்கணும். वो तीर परमेश्वर के हाथ में होना है। இரண்டாவது அவரோடு இருக்கணும். दूसरा, परमेश्वर के साथ रहना है। Be with him. परमेश्वर के साथ रहें। அவரோடு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். परमेश्वर के साथ रहना बहुत आवश्यक है। ஏன் இந்த அம்பரா துணியை நிரப்புகிறார் என்றால் क्यों परमेश्वर अपने तरकश को तीर से भरता है? யுத்தத்துக்கு போகும்போது युद्ध में जाते समय வேட்டையாட போகும்போது या शिकार के लिए जाते समय அந்த பலவான் ये बलवान எங்க இருக்கிற அம்பை கை வைப்பார்னா वो कहां पर अपने हाथ को ले जाता है? கீழ எங்கேயோ கிடக்கிற அம்பை அல்ல, किसी गली में रोड में पड़े हुए तीर को नहीं उठाता, அவருடைய பைக்குள்ள இருக்கிற அம்பை தான் கை வைப்பார். उस तरकश में रहने वाले तीर को उठाता है। அவர் யாரை பயன்படுத்துவார் என்றால் वो किसको इस्तेमाल करता है? கீழ கிடக்கிற அம்புகளை அல்ல, नीचे आगे पीछे पड़े हुए तीर को नहीं, தன்னோடு கூட பையில் இருக்கிற அம்புகளை. उसके साथ उसके तरकश में रहने वाले तीर को इस्तेमाल करता है। அம்பரா துணி என்பது ये तरकश का मतलब क्या है? அது வேட்டையாடுவருடைய தோள்லயே தான் இருக்கும். ये हमेशा एक शिकारी के गले में या उसके शोल्डर में लटका होता யாரோ है। யூஸ் பண்ற அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். अगर आप कहीं फोटोज में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, தோள்ல ஒரு பை மாதிரி போட்டுப்பாங்க. उन्होंने अपने ऊपर गले में एक तीर एक बैग लटकाया होता है। அது அவருடைய உடம்போட டச் ஆகியே தான். वो हमेशा उनके शरीर के साथ चिपका हुआ रहता है। காட்டுக்குள்ள வேட்டையாட போகும்போது चाहे वो शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, வீட்டுக்குள்ள நிறைய அம்புகள் இருந்தாலும் घर में बहुत सारे तरकश होंगे, அந்த அம்பை எடுக்க போக மாட்டார். वो उसको उठाने नहीं जाएगा, இந்த பையில இருக்கிற அம்பை தான் எடுப்பார். उस तरकश में जो तीर है उसको उठाता है। எனவே தான் நான் சொல்லுகிற வார்த்தை நன்றாய் கவனியுங்கள். इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। அம்பா இருக்கணும், पहला तीर के समान होना है அவரிடத்தில் இருக்கணும், और परमेश्वर के पास होना है அவரோடு இருக்கணும். और परमेश्वर के साथ होना है। அவரோடு இருப்பதின் அடையாளம் என்ன? परमेश्वर के साथ रहने का चिन्ह क्या है? ஆண்டவரோடு உள்ள पर्सनल ரிலேஷன்ஷிப். परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध। இந்த பை எப்பொழுதுமே அந்த பலவான டச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ये तरकश जो है हमेशा उस शिकारी को छूता रहता है। இத வேற யாருக்கும் தடுக்க முடியாது. इसको कोई और रोक नहीं सकता, வேற யாரும் கை வைக்க முடியாது. कोई और इसको हाथ नहीं लगा सकता। எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பலவானோட ஒட்டி கொண்டே இருக்கும். ये हमेशा उस वीर के साथ चिपका रहता है। நான் அம்பா இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். हमें तीर के रूप में रहना बहुत जरूरी है। இரண்டாவது ரொம்ப முக்கியம், இந்த அம்பு அவரோடு உறவா இருக்கும். दूसरा, ये तीर उसके साथ एक संबंध में रहना है। நமக்கு உறவு கொள்ளுகிற அதாவது தேவனோடு பழகுகிற அவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा सौभाग्य हमें दिया है। இயேசுவை அப்பா பிதா என்று அழைக்கும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு यीशु கொடுத்திருக்கிறார். मसीह को पिता अब्बा करके बुलाने का सौभाग्य प्रभु ने दिया எனக்கு है। அன்பான வாலிபர்களுக்கு ஒரு கேள்வி நான் கேட்கிறேன். मैं आज एक जवानों से एक सवाल पूछता हूँ, ஆண்டவரோடு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறது? परमेश्वर के साथ का रिश्ता आपके साथ कैसा है? வாலிபர்களுக்கு மட்டுமல்ல, जवानों के लिए केवल नहीं, பெரியவர்களும் இருக்கிறீர்கள். यहाँ कहीं बड़े भी बैठे हैं। கேள்வி, ஆண்டவரோடு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கிறது? आपका परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है? கூட்டத்தோட வந்து ஆராதிக்கிறோம், हम मीटिंग में आकर आराधना करते हैं, கூட்டத்தோட வார்த்தை கேட்கிறோம், परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। இதெல்லாம் தாண்டி इन सब से ऊपर जाके வீட்டுக்குள்ள கூட்டத்தோட கிடக்கிற அம்புகள் அல்ல விஷயம். घर में पड़े हुए तरकश
तरकश के समान नहीं है, தனிப்பட்ட விதத்தில் அவரோடு இருக்கிற அம்புதான் விஷயம். लेकिन जो तरकश अकेला उसके सॉरी जो तीर उसके तरकश में है वही विशेष है। பர்சனல் ஆண்டவரோடு எவ்வளவு நான் கனெக்ட் ஆகுறேனோ அதுதான் என் வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கும். आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ कितने जुड़े हैं वही आपके जीवन को बदलेगा। அவரோடு கூட எவ்வளவு நான் நெருங்குகிறேனோ அதுதான் என் வாழ்க்கையை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும். आप जितना परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे आप इस्तेमाल होते जाएंगे। அவரை அப்பா என்று அழைத்து டெய்லி என்னால பேச முடியல, நான் தூரமா இருக்கிறேன் என்று. अगर मैं उसको अब्बा पिता करके पुकार नहीं पा रहा हूं इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। ஒரு கூட்டத்துல கூடும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இயேசுவை ஆராதிக்க முடியுதுன்னா நான் தூரமா இருக்கிறேன் என்று. अगर केवल इस मीटिंग में ही परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं तो हम परमेश्वर से दूर हैं। पर्सनल रूम मेरे व्यक्तिगत रूम में, पर्सनल அறையில, मेरे व्यक्तिगत रूम में, தனிப்பட்ட விதத்தில், मेरे व्यक्तिगत जीवन में எவ்வளவு தூரம் ஆண்டவரோடு நெருங்குகிறேன் என் வாழ்க்கையை கர்த்தர் புதுப்பித்துக் जितना கொண்டிருக்கிறார். ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे परमेश्वर उतना आशीषित करेगा। அப்படி இருக்கிற ஒருவரே கர்த்தர் வெறுமையாய் விடவே மாட்டார். ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ होना है। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ होना ஆண்டவரோடுள்ள है। தனிப்பட்ட உறவு, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता। அம்புகள் அவரோடு இருக்கணும். वो तीर तरकश में उसके साथ रहना है। அவரோடு இருக்கும்போது ரெண்டு அனுபவங்கள் உண்டாகும். अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपके जीवन में दो अनुभव होगा। ஒரு அனுபவம் ஒன்றை காத்து கொண்டே இருப்பார். पहला वो आपको संभाले रहेगा, நீங்கள் காக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பீர்கள். आप हमेशा संभाले रहोगे। லூக்கா 11வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. लूका 11वें अध्याय उसके 21वें वचन में इस प्रकार लिखा है, அவருடைய பொருட்கள் பத்திரப்பட்டிருக்கும், और उसका सामान संभाला जाएगा, ஆயுதம் தரித்த பலவானுடைய பொருட்கள் பத்திரப்பட்டிருக்கும், और उसकी संपत्ति बचाई जाएगी। இந்த கூடைக்குள்ள இருக்கிற அம்பு ரொம்ப சேஃபா காக்கப்படும். ये तरकश में रहने वाला तीर जो है सुरक्षित रहेगा। உங்களுடைய पर्सनल रिलेशनशिप ஆண்டவரோடு அதிகமானா, आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ते समय சத்துருவ எல்லைக்குள்ள கூட கர்த்தர் விட மாட்டார். शैतान आपकी सीमा के अंदर आने नहीं देगा। யோபுடைய எல்லைக்குள்ள சாத்தானால போக முடியல. शैतान अय्यूब के सीमा के अंदर नहीं जा पाया, ஏனென்றால் யோபுக்கும் ஆண்டவருக்கும் உடைய पर्सनल रिलेशनशिप ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. क्योंकि अय्यूब और परमेश्वर के बीच का व्यक्तिगत संबंध बहुत जबरदस्त था। கர்த்தர் அனுமதித்த பிறகுதான் சாத்தான் யோபின் வாழ்க்கையை கை வைக்கிறான். परमेश्वर ने जब अनुमति दिया तब शैतान ने अय्यूब के जीवन में हाथ रखा, எல்லைக்குள்ள இருந்த ஒரு புல்லை கூட அவனால பார்க்க முடியும். और उसके पहले तक शैतान अय्यूब के एक छोटी चीज को भी छू नहीं पाया। யோபு தன் இல்லாத காலத்தில் ஒரு ஜெபம் எடுப்பான், எனக்கு முந்தி இருந்த சீரி பொழுது இருந்ததால் நல்லா இருந்திருக்கும், முதலாவது இருந்தது போல பிரசன்னம். अय्यूब इस प्रकार कहता है कि पहले जो उपस्थिति थी वो अब होने से अच्छा था। முந்தி என்னுடைய வீட்டில் தேவனுடைய ரகசிய செல்லுந்த ஃபெலோஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. पहले मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी, இன்னைக்கு அது இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இதுதான் யோபுடைய ஏக்கம். यही अय्यूब की चाहत है कि आज भी ऐसे होने पाए। पर्सनल रिलेशनशिप என்ன சேஃப் ஜோனுக்குள்ள வைத்துக் கொண்டிருக்கும். व्यक्तिगत रिश्ता आपको एक सुरक्षित जोन में रखेगा। இந்த பைக்குள்ள இருக்கிற அம்பை எப்பவுமே ரெடி பண்ணிட்டே இருப்பார். वो हमेशा उस तरकश में रहने वाले उस तीर को तैयार करके रखता है, ஆனா இந்த அம்பு எப்ப வேணாலும் பயன்படலாம். क्योंकि ये तीर कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। இந்த அம்பை ஷார்ப் பண்ணிட்டே இருப்பார். वो उस तीर को हमेशा उसकी धार को तेज किया जाता है, இந்த அம்புக்கு மேல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி கொண்டே இருப்பார். और इस तीरों को ध्यान रखा जाता है। நான் அம்பாய் அவர் கரத்தில் இருக்கணும், हम तीर के समान उसके हाथ में रहना இரண்டாவது है, அம்பாய் அவரோடு இருக்கணும், दूसरा तीर के हम तीर बनकर उसके साथ रहना है, மூன்றாவது तीसरा நான் வெறும் அம்பா இருக்க கூடாது, हम केवल तीर नहीं बन के रहना है, பலமுள்ள அம்பா இருக்கணும், हम एक बल वाला तीर बनना है, ஸ்ட்ராங் ஆன அம்பா இருக்கணும். एक मजबूत तीर बनना है। அவர் என்னை எடுத்து பயன்படுத்தும் போது वो हमें उठाकर इस्तेमाल करते समय அவர் அம்பில் இருந்து நான் உடைந்து விடக்கூடாது. हम वो तीर ना बने जो टूट जाएं। அவர் எடுத்து பயன்படுத்தும் போது वो उठाकर इस्तेमाल करते समय குறி வைக்கிற லெக்க போய் அடைகிற சரியான ஸ்ட்ராங்கான அம்பா இருக்கும். परमेश्वर जिस लक्ष्य में भेज रहा है उस जगह पे सही निशाने पे लगने वाला तीर होना है। 27வது சங்கீதம் 5வது வசனம் இப்படி சொல்லப்படுகிறது. संगीता 127 का 5 वचन इस प्रकार कहता है, அவைகளால் தன் அம்பரா துணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான், அவர்கள் நாணம் அடையாமல் ஒளிமுக வாசலில் சத்துருக்களோட பேசுவார்கள்.
भजन संहिता 127 का 5 लिखता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वे फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच ना करेंगे। அவர்கள் நாணமடைய வெட்கமடையாமல் சத்துருக்களோட பேசுவார்கள். वो बिना संकोच हुए शत्रुओं से बातें करेंगे। அதன் அர்த்தம் என்ன? इसका अर्थ क्या है? இந்த அம்பு சரியாய் பயன்படும். ये तीर सही इस्तेमाल होगा। அப்படி பயன்படுவதற்கு நான் சாதாரணமான அம்பா இல்ல, பலமுள்ள அம்பா இருக்கும். और ऐसे इस्तेमाल होने के लिए हमें एक साधारण तीर नहीं, एक बलवान तीर बनना है। பலமுள்ள அம்பாய் மாற 3 அனுபவங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. एक बलवान तीर बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण विषय है। ஒன்று சங்கீதம் 105:24 இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. एक भजन संहिता 105 का அவர் தம்முடைய ஜனங்களை மிகவும் பலுக பண்ணி அவர்களுடைய சத்துருக்களை பார்க்கிலும் அவர்களை பலவான்களாக்கினார். Psalm 105 verse 24. तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। அவர் மிகவும் பலுக பண்ணி பலமாக்கினார். वो अपने लोगों को बढ़ाकर यार, शत्रुओं को बलवंत कर இது से இஸ்ரவேலரை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. ये इसराइलियों के लिखा गया शब्द है। எகிப்துக்குள் இருக்கும்போது वो मिस्र में रहते समय எகிப்தியரை காட்டிலும் இவர்களை அதிகமாக்கினார் ஆண்டவர். परमेश्वर ने मिस्रियों से अधिक इनको बढ़ाया। அதிகமாக்கினது மட்டுமல்ல, பலவான்களாய் மாற்றினார். बढ़ाया केवल नहीं, उनको बलवान भी बनाया। இதற்கு காரணம், इसका कारण ये है, ஒருவன் அங்கு இருந்தான், அவன்தான் யோசேப்பு. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। இந்த யோசேப்பு யார் தெரியுமா? ये यूसुफ कौन है? பரிசுத்தத்திற்காய் வைராக்கியம் பாராட்டினார். ये पवित्रताई के लिए दृढ़ता के साथ रहा। நான் ஒரே வார்த்தை சொல்றேன், मैं एक ही बात कहूंगा, பலமுள்ள அம்பாய் நீ மாற வேண்டுமானா, अगर आप एक बलवान तीर बनना है तो வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் மிக மிக அவசியம். आपके जीवन में पवित्रताई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை கர்த்தர் பலமாய் மாற்றுவார். पवित्र जीवन को परमेश्वर एक बलवान जीवन बनाएगा। வாழ்க்கையில் பாவம் பெருகுமானால் என் பலன் குறைந்து கொண்டே இருக்கும். आपके जीवन में पाप का स्तर अगर बढ़ेगा तो आपका बल जो है वो कम होता जाएगा। பவுல் சொல்கிறார், நான் கிருபையை விருதாவாக்குகிறதில்லை. पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करता। பாவிகளில் பிரதான பாவினான். मैं पापी में सबसे प्रधान पापी हूँ, தேவன் இப்பொழுது எனக்கு தருகிற கிருபையை நான் விருதாவாக்குகிறதில்லை. लेकिन अभी परमेश्वर जो अनुग्रह मुझे देता है मैं उसको व्यर्थ नहीं छोड़ूंगा। அன்பான வாலிபர்களுக்கு ஒரு சத்தியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். मेरे प्रिय जवानों को एक सत्य बताना चाहता हूँ। தேவன் தினந்தோறும் தருகிற கிருபை பாவம் செய்வதற்கல்ல, பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு. हर दिन परमेश्वर आपको देने वाला अनुग्रह आपको पाप करने के लिए नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए है। எத்தனை பேர் ஆமென் என்று சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कह सकते हैं? பாவம் செய்வதற்கு கிருபை தரவில்லை, பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் கிருபை. पाप करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह नहीं दिया, पवित्र जीवन जीने के लिए उसने हमें अनुग्रह दिया है। என் வாழ்க்கை டெய்லி பரிசுத்தமாக்கப்படுமானால் என் வாழ்க்கை பலமுள்ளதாய் மாறிக்கொண்டிருக்கும். मेरा जीवन अगर हर दिन पवित्र होता जाएगा, मेरा जीवन बल प्राप्त करता जाएगा। யோசேப்பு இருக்க எகிப்துக்குள்ளே இஸ்ரவேல் ஜனம் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. यूसुफ उस जगह में रहते रहते इस्राएलियों की गिनती बढ़ती गई। எப்பொழுது அடிமைப்படுத்த தொடங்கினான் தெரியுமா? कब वो गुलाम होते गए? யோசேப்பை அறியாத ஒரு ராஜா வந்த பிறகு, यूसुफ के बाद एक राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। யோசேப்புக்கு பிறகு ஒரு கூட்டம் பரிசுத்தத்திற்காக அந்த இடத்தில் நின்றிருக்குமானால், यूसुफ के बाद भी एक भीड़ अगर पवित्रता के लिए खड़ी रही होती, இத்தனை ராஜாக்கள் வந்திருந்தாலும் இஸ்ரவேலர்களை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்தி இருந்திருந்தார். चाहे जितने मर्जी राजाएं आ जाए, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों को एक महान जगह पे रख लेता। யோசேப்பு மரித்ததோடு அடுத்த ஒரு ராஜா வாரார். அந்த ராஜா அவர்களை அடிமைப்படுத்த தொடங்கினார். और यूसुफ के मरने के बाद एक राजा आता है, वो परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर देता है। பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவன் நம்மை பலப்படுத்த முடியாது. एक बात ध्यान से समझे, पवित्रताई के बगैर प्रभु आपको कभी बल नहीं देगा। வாயனும் மந்த நாவும் உடைய மோசேயை கர்த்தர் எகிப்திற்குள்ளே மகிமைப்படுத்தி நிறுத்தினார். मूसा जो बात करने में बिल्कुल हकला था, उसको भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। அங்கிருந்து ஓடி வந்தவன் இப்பொழுது அங்க போய் தைரியமா நிக்கிறான். जो मूसा मिस्र से छुपकर भाग गया, अभी वो उसके सामने दृढ़ता के साथ खड़ा है। எப்படி இந்த பலன் வந்துச்சு? ये बल कहां से आया? எப்படி இந்த பலம் அவனுக்கு உண்டானது? ये बल उसको कहां से मिला? ஆமென். அவன் நெருங்கும்போது கர்த்தர் சொல்றார், நீ இருக்கு பாதரட்சியை கழட்டி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி. जब उस पहाड़ में मूसा परमेश्वर की उछाड़ी के पास किया, परमेश्वर ने बोला
कि अपने जूते को उतार दे। பரிசுத்தத்திற்காய் ஒரு ஸ்டெப் அவன் எடுத்து வைத்த அடுத்த ஸ்டெப்ல கர்த்தர் அவனை பலப்படுத்த துவங்குகிறார். जैसे ही मूसा ने पवित्रताई के लिए अपना आपको समर्पण किया, परमेश्वर ने उठाकर इस्तेमाल करना शुरू கடைசி किया। காலத்துல பாவம் என்பது தேசத்தில் அப்படி பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. इस आखिरी दिनों में पाप का स्तर दुनिया में बढ़ता जा रहा है। தேவனை அறிந்த தேவ பிள்ளைகள் கூட பாவத்தில் அநேகம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर को जानने वाले परमेश्वर के लोग भी पाप के जाल में फंसते जा रहे हैं। எல்லாரையும் விழத்தள்ளுகிற ஒரு பெரிய பாவம் தான் மொபைல். आज सबको गिराने वाला एक ही पाप है, मोबाइल है। இன்னைக்கு மொபைல் அத்தியாவசியமா இருக்கிறது, அவசியமா இருக்கிறது. मोबाइल बहुत जरूरत की चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, ஆனால் அது என்னை பலவீனப்படுத்தாதபடி நான் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். लेकिन ये मोबाइल मेरे जीवन को निर्बल ना करने पाए, उस बात में आप ध्यान रखें। மொபைல் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை. मोबाइल को आप इस्तेमाल ना करें मैं नहीं कहता हूं, அது இன்னைக்கு அவசியமாகிவிட்டது. आज बहुत महत्वपूर्ण है ये, ஆனால் அதை யூஸ் பண்றதை விட இதை அதிகம் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. लेकिन उन सब से बढ़कर आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। அதிலே உங்கள் வாழ்க்கை பலவீனப்படும். उसमें मोबाइल में आपका जीवन निर्बल होगा, இது உங்கள் வாழ்க்கையை பலப்படுத்திக் लेकिन கொண்டிருக்கும். ये आपके जीवन को बल देगा। வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. दाहिने हाथ को उठाकर बोले आमीन। ஹalleluya. பரிசுத்தம் ரொம்ப அவசியம். पवित्रताई बहुत महत्वपूर्ण है। இரண்டாவது தேவனுடைய வார்த்தை, இந்த வசனம் ரொம்ப அவசியம். दूसरा परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। வாசிக்க நேரமில்லை, நான் சொல்லி மட்டும் விடுகிறேன். 2 யோவான் 2:14 இருக்கிறது. समय की कमी के कारण मैं पढ़कर बस खत्म करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय में लिखा है, தேவ வசனம் உங்களில் நிலைத்திருந்தால் अगर वचन में आप स्थिर रहेंगे, நீங்கள் பலவான்களாய் இருப்பீர்கள். आप बलवान बनते जाएंगे। இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ஆமென். பைபிளை படிங்க, आप बाइबल को पढ़ें, பைபிள் படி நடவுங்கள், बाइबल के अनुसार चले வார்த்தைக்கு அதிகம் செவி கொடுங்கள். और शब्दों को ध्यान से सुने। சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை तुम விடுதலையாக்கும். सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। சத்தியத்தை அறியுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। மூன்றாவது காரியம், तीसरा, பரிசுத்த ஆவி அவசியம். पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। பலமுள்ள ஆவியை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने एक सामर्थी आत्मा को दिया है। எபேசியன்ஸ் chapter 6 verse 10 ல இப்படி சொல்லப்படுகிறது. इफिसियों 6:10 में इस प्रकार लिखा है, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். वचन कहता है कि प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। அவருடைய வல்லமை நம்மை பலப்படுத்தும். उसका बल हमें बल देगा। ஒரு 3 கேள்விக்கு முன் நிற்க முடியாதிருந்த பேதுரு, एक पतरस जब 3 लोगों के शब्दों को सवाल के सामने खड़ा नहीं हो पाया, 3 வருஷம் இயேசுவோடு நடந்தவன் தான். यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला हुआ ஒரு व्यक्ति, ஸ்திரீக்கு முன்பாக ஒரு கேள்விக்கு முன்பாக நிற்க முடியாமல் एक மறுதலித்தார். स्त्री के प्रश्न के सामने खड़ा नहीं रह पाया। அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது சொல்கிறார், लेकिन- நீங்கள் போய் காத்திருங்கள் என்று. लेकिन यीशु मसीह जी उठने के पहले पतरस को कहता है कि तुम जाकर परमेश्वर के सामने इंतजार करो। போய் காத்திருக்கிறார்கள், பரிசுத்த ஆவியை பெறுகிறார்கள். और उन्होंने इंतजार किए, पवित्र आत्मा को पाया। பெற்றுக்கொண்ட அந்த நாளிலே அதே பேதுரு और जब पवित्र आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया, वही पतरस ஒரு ஸ்திரீக்கு முன்பாக பேச முடியாமல் இருந்தவன், जो एक स्त्री को जवाब नहीं दे पाया, பரிசுத்த ஆவி வந்தபோது அவன் பலனடைந்து 3000 பேரை ரட்சிக்கத்தக்கதாய் पवित्र பேசுகிறான். आत्मा को प्राप्त करके बल पाकर 3000 लोगों के सामने प्रचार Holy किया। Spirit உன்னை பலப்படுத்தும். पवित्र आत्मा आपको बल देगा। இந்த செய்தி முடித்த பிறகு நான் உங்களை ஜெபத்தில் நடத்துவேன். इस प्रचार के बाद मैं आपको प्रार्थना में अगुवाई உண்மையா करूंगा। கர்த்தருடைய பலன் எனக்கு தேவை என்று நீ விட்டு கொடுப்பாயானா, अगर आप सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ मुझे चाहिए करके अपने आप को छोड़ के दोगे, நாங்கள் அல்ல உங்களை நிரப்ப போவது, हम आपको भरने नहीं जा रहे। பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நிரப்புவாரா. पवित्र आत्मा आपको भरने पाए। நீங்கிருந்து புறப்படும் போது பலவீனமான அம்பாய் அல்ல, பலமுள்ள அம்பாய் यहाँ से புறப்படுவாயாக. वापस जाते समय निर्बल तीर नहीं, एक बलवान तीर बनने पाए। விசுவாசத்தோடு ஆமென் என்று विश्वास के சொல்லுங்க. साथ आमेन कहे। கடைசி ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். आखिरी में एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, பலவானான அம்பா இருக்க வேண்டும், பலமுள்ள அம்பா இருக்க வேண்டும். एक बल पाया हुआ तीर बनना है, அம்பாய் மாத்திரமல்ல, केवल तीर नहीं, பலவானுக்காக பயன்படுற அம்பா இருக்க வேண்டும். और एक बलवान के लिए, वीर के लिए इस्तेमाल होने वाला तीर हम बनना है। For him. हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। எந்த ஒரு அம்பும் பலவான் பயன்படுத்தும் போது அம்பின் விருப்பத்திற்கு பயன்படுத்த மாட்டார், தன் விருப்பத்திற்கு பயன்படுத்தும். कोई भी वीर जब तीर को इस्तेमाल करता है, वो तीर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। அப்படியானால் நான் அம்பா இருப்பது
इसका मतलब हम तीर हैं என் விருப்பம் நிறைவேற்றுவதற்கல்ல, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, அவருடைய விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए है, அவருடைய விருப்பம் उसकी நிறைவேறுவதற்காக. इच्छा को पूरी करने के लिए है। அன்பான வாலிபர்களே, मेरे प्रिय जवानों, கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपके लिए एक जीवन रास्ता को रखा है। கர்த்தர் இந்த கூட்டத்தில் சிலரை ஊழியத்திற்கு அழைப்பார். शायद परमेश्वर आपको कुछ में से कुछ लोगों को सेवकाई के लिए கர்த்தர் चुनेगा। உங்களை எல்லா நிலையிலும் ஆசீர்வாதமாய் நிறுத்துவார். परमेश्वर आपको हर एक जगह में आशीषित करेगा। கர்த்தர் ஒவ்வொருவரை குறித்து ஒவ்வொரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने एक एक के लिए एक योजना को रखा உங்களை है। வைக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தில் கர்த்தர் கொண்டு போய் நிறுத்துவார். परमेश्वर ने जहां आपको रखना है वहां ले जाके ஒரு रखेगा। காரியத்தில் தெளிவாயிருங்கள். लेकिन एक बात में आप बिल्कुल क्लियर रहें, நீங்கள் அவர் கரத்திலிருந்து உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பயன்படுவதற்கல்ல, वो आप उसके हाथ में रहकर अपने मर्जी से जीने के लिए नहीं, அவர் சித்தப்படி பயன்படுத்த விட்டுக் கொடுங்கள். उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को छोड़ कर दे। அம்புகள் தன் இஷ்டத்திற்கு பயன்படாது. कोई भी तीर अपने लिए अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं होता, அம்புகள் பலவானின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும். वो उस वीर के इच्छा को पूरा करता है। பலவான் கையில் அம்பை எடுத்தது தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு. वीर ने तीर को अपने हाथ में इसलिए लिया है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। தாவீது கல்லை ஆற்றிலிருந்து எடுத்தது கோலியாத்தை முறியடிப்பதற்காக. दाऊद ने उस नदी से पत्थर को इसलिए उठाया ताकि गोलियात को मार गिराएं। கானா ஒரு வீட்ல ஆண்டவர் வெளியிலிருந்து கச்சாடியை உள்ள கொண்டு வந்தது அவருடைய மகிமை उस வெளிப்படுத்துவதற்காக. गाना शहर में उस शादी में कुछ भटकों को परमेश्वर यीशु ने बाहर से अंदर इसलिए मंगवाया ताकि उस जगह में शादी की जरूरतें पूरी हो। வெறுமையான பேதுருவின் படகை பார்த்து தெரிந்தெடுத்தது அவருடைய சித்தத்தை उस நிறைவேற்றுவதற்காக. पतरस के खाली नाव को परमेश्वर ने इसलिए चुना उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। ஆமென். உங்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் நேசிக்கிறார். आप सबको परमेश्वर प्रेम कर रहा है, உங்களை கர்த்தர் உருவாக்குவார். परमेश्वर आपको बनाएगा, ஆனால் நீங்கள் பயன்பட வேண்டியது கர்த்தருடைய பாத்திரமாய் பயன்பட लेकिन விரும்புகிறார். आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? कितने लोग कह सकते हैं, என் வாழ்க்கை கர்த்தருக்காய் பயன்பட விட்டு கொடுக்கிறேன் சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்தி. कितने लोग कहते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पण करता हूं। உங்கள் வலது अपने கரத்தை हाथों को உயர்த்தி उठाएं, சத்தமாய் ஆமென் என்று சொல்லுங்க. अपने दाहिने हाथ को उठाकर आमेन कहें। கர்த்தர் பயன்படுகிற அம்பாயினே இருந்தால் अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले तीर के समान கர்த்தர் होंगे, உங்களை மிக மகிமையாய் பயன்படுத்துவார். परमेश्वर आपको महामहिमा में इस्तेमाल करेगा। பலவானுக்காக பயன்படுங்கள். आप बलवान के लिए इस्तेमाल हो। ஆண்டவர் திடீரென்று சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்க. अचानक यीशु ने शिष्यों को देखकर कहा कि सामने के गांव में जाओ, அங்கே ஒரு கழுதை குட்டி கட்டப்பட்டிருக்கும். वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा, அதை கட்டை அவிழ்த்து கொண்டு வா. उसके बंधन को खोल के लाओ। யாராவது கேட்டா சொல்லுங்க, இது ஆண்டவருக்கு தேவை என்று சொல்லுங்க. कोई अगर कहे कि ये क्यों, तो बोलना ये परमेश्वर को इसकी प्रयोजन அதே है। போல கண்டார்கள், கட்ட அவிழ்த்தார்கள், கொண்டு வந்தார்கள். वैसे ही उन्होंने देखा, बंधन को खोला और यीशु के पास ले आए। கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வழியில अनेகர் வஸ்திரங்களை விரிக்கிறார். थोड़ी देर में लोगों ने उस गधे के सामने वस्त्रों को खोल के डाल दिया। ரெட் கார்பெட் நம்ம ஊர்ல விஐபி க்கு விரிக்கிறது போல விரிக்கிறார். जैसे हमारे वीआईपीओ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है वैसे बिछाना आरंभ किया। உண்மையிலே அந்த கார்பெட் விரிச்சது இயேசுவுக்கு. सचमुच में वो कारपेट यीशु के लिए बिछाया गया था। இயேசுவுக்காக தான் அந்த மரக்கிளை விரிக்கிறாங்க. अभी यीशु के लिए ही वहां पर खजूर के डालियां लाई जा रही இயேசுவுக்காக है। தான் கார்பெட் விரிக்கிறாங்க. यीशु के लिए कारपेट बिछाया जा रहा है। சத்தியம் என்ன தெரியுமா? लेकिन एक और सत्य ये है, அதுல எந்த கால் பட்டுச்சு தெரியுமா? लेकिन उसके ऊपर कौन सा पांव चला मालूम है? யாருக்கு கால் படுது தெரியுமா? किसका पांव उसके ऊपर से गया पता है? கழுதைக்கு கால் படுது. लेकिन उस गधे का पांव उसके ऊपर चला। இந்த கழுதை யோசிச்சு எனக்கு இவ்வளவு வரவேற்பா. अभी ये गधा सोच रहा है कि मेरे लिए इतना आदर। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமே. இன்னைக்கு பாஸ்டர்லாம் எங்களை கூட்டி பொண்ணாட விரிக்கிறார். अभी पास्टर ने बुलाकर बहुत अच्छे गोल्डन कलर में हमको आदर दिया। இந்த மேன்மைலாம் உண்மையிலே எங்களுக்கு கிடையாது, அவருக்கு. ये आदर हमारे लिए नहीं है, ये उस परमेश्वर के लिए है। மேன்மை எங்களுக்கு எதனால வந்துச்சு தெரியுமா? ये आदर हमें क्यों मिला मालूम है? எங்களை காட்டுவதனால அல்ல. ये हमें अपने आप को दिखाने के कारण அந்த नहीं। கழுதைக்கு முன்பாய் வஸ்திரம் விரிக்கப்பட காரணம் என்ன தெரியுமா? उस गधे के सामने वस्त्र क्यों बिछाया गया मालूम है? யாரும் கழுதையை பார்க்கவில்லை. किसी ने गधे को नहीं देखा, ஆனா கழுதை ஒன்றை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது, இயேசுவை பார்த்து लेकिन गधा एक यीशु को उठाकर चल रहा है, उसको देखा लोगों ने। அன்பு சகோதர சகோதரி, உன் லைஃப்ல இயேசுவை உலகம் பார்த்துச்சுனா, अगर भाइयों बहनों आपके जीवन में लोगों ने यीशु को देख लिया, உனக்கு முன்பாய் ஆயத்தப்பட போகிறவைகள் சாதாரணமானவைகள் அல்ல.
आपके सामने जो परमेश्वर तैयार करने जा रहा है वो साधारण नहीं होगा। நீ எதிர்பார்த்திராத மேன்மைகளை கர்த்தர் உனக்காய் जो ஆயத்தம் பண்ணி आपने வைத்திருக்கிறார் चाहा नहीं, सोचा नहीं, उससे बढ़कर आदर प्रभु आपको दे நீ सकता இதுவரை है। கண்டிராத அதிசயங்களை கர்த்தர் உனக்காய் ஆயத்தம் பண்ணி जो வைத்திருக்கிறார் आश्चर्य कर्म आपने नहीं देखा, परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है। நீ விட்டு கொடுக்க தயாரானா क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? ஆண்டவருக்கு பயன்படுகிற அம்பாய் நீ விட்டு கொடுப்பாயானா अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले तीर के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, ஆண்டவர் உன்னை மகிமைப்படுத்தி நிறுத்துவார் परमेश्वर आपको महिमा में उठाकर इस्तेमाल करेगा। இந்த காலம் தாண்டினா ये समय चला गया तो இனி ஒரு காலம் இல்லை अब और समय आपके पास नहीं है। பயன்பட வேண்டிய காலத்தில் பயன்படு आप जिस समय में इस्तेमाल होना है उसमें इस्तेमाल होना கொடுக்க है। வேண்டிய காலத்தில் விட்டு கொடு जिस समय में अपने आप को छोड़ के देना छोड़ கர்த்தர் दे, உன்னை எடுத்து மகிமைப்படுத்தி நிறுத்துவார் परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठाकर महिमा में इस्तेमाल करेगा। கொஞ்ச நேரம் நான் உங்களை ஜெபத்தில் நடத்த விரும்புகிறேன் मैं थोड़ी देर प्रार्थना में आपकी अगुवाई எல்லா करना பிள்ளைகளும் चाहता எழும்பி நிற்கலாமா हूं। தேவ सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। எல்லாரும் எழுந்து நின்று सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ஒரு 10-15 நிமிடங்கள் நான் இந்த ஜெபத்தை நடத்த விரும்புகிறேன் करीबन 10-15 मिनट में इस प्रार्थना को अगुवाई करना चाहता நான் हूं। பேசின வார்த்தைகள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் मैंने जो वचन कहा मैं विश्वास करता हूं आप समझ के होंगे। நீ அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற அம்பாய் மாறணும் आप परमेश्वर के हाथ में रहने वाला एक तीर बनना है। பலமுள்ள அம்பாய் மாறணும் आप एक बलवान तीर बनना है। பலவான் பயன்படுத்துகிற அம்பாய் மாறணும் बल एक वीर इस्तेमाल करने वाला तीर बनना है। பலவானுக்காக பயன்படுகிற அம்பாய் மாறணும் एक बलवान के लिए इस्तेमाल होने वाला तीर बनना है। எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தைக்கு முன்பாக உங்களை விட்டு கொடுக்க போறீங்க कितने लोग इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं? ஆண்டவரே நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி प्रभु से बोले प्रभु मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। எல்லார கண்களையும் மூடிக்கொள்வோம் யாரும் சும்மா இருக்க வேணாம் सब अपनी आंखों को बंद करे, कोई इधर उधर ना देखे। ஆவியானவர்களை பலப்படுத்த போகிறார் पवित्र आत्मा आपको बल देने जा रहा है। எல்லா ஊழியர்களும் என்னோடு கூட ஒத்துழைக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் सारे परमेश्वर के दास लोग मेरा सहयोग करें, मैं आपसे நாம் निवेदन சேர்ந்து करता இவர்களுக்காய் हूं। ஜெபிக்க போகிறோம் हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना நீ करने जा வந்தது रहे हैं। வீணாயிடக்கூடாது ये इनका यहाँ आना ये व्यर्थ ना जाने पाए। நீ எப்படிப்பட்டவன் என்பது ஆண்டவருக்கு விஷயம் அல்ல आप कैसे हैं ये परमेश्वर के लिए विषय नहीं है। நீ கொடுக்கிறதுக்கு ரெடி நான் அவர் எடுக்கிறதுக்கு ரெடி अगर आप अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए तैयार है। நீ பல இடத்தில் தோற்று வந்திருக்கலாம் பரவாயில்ல कई जगह आप अपने जीवन में पराजित हुए होंगे। இன்றைக்கு நீ உன்னை அர்ப்பணிக்க தயாரானால் அவர் உன்னை எடுத்து பயன்படுத்த தயாரா இருக்கிறார் आज अपने आप को आप अर्पण करने के लिए तैयार हैं तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। பல இடத்துல உன்னை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் பரவாயில்ல कई जगह में लोग आपको स्वीकार नहीं करते होंगे, உன்னை கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவர் இதோ உன் நடுவில் இருக்கிறார் लेकिन आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति है। இங்க இருக்கிற வேற யாரும் கை வைக்க போறது கிடையாது अब यहाँ आज आपको कोई भी छुएगा नहीं, நாங்கள் கரை வைக்க போகிறது கிடையாது हम आपको नहीं छुएंगे। ஆனால் நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் लेकिन जिसको आप नहीं जानते उस पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडला நீ रहा விட்டு है। கொடுப்பாயானால் உன்னை கரம் பிடிப்பார் अगर आप अपने आप को जीवन को छोड़ के நீ देंगे விட்டு वो கொடுப்பாயானால் छुएगा, உன்னை கையில திரும்ப எடுப்பார் वो आपके हाथ को अपने हाथ में लेगा। எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெபிக்க सब துவங்குங்கள் लोग अपने मुंह को खोल कर कहें प्रभु मैं अपने आप को எல்லாரும் अर्पण करता हूं। ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்க துவங்குங்கள் हाले सब लोग धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से என்னை प्रार्थना करें। அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெபிக்க परमेश्वर से துவங்குங்கள் बोले प्रभु मैं अर्पण करता हूं। கர்த்தருடைய கரம் உன்னை பிடிக்க போகிறது परमेश्वर का हाथ आपको छूने जा रहा है। இதுவரை உன்னை பார்த்தது சாதாரணமான நபராய் अभी तक शायद कुछ लोगों ने आपको एक साधारण रूप में ஆனால் देखा இந்த होगा, கூட்டம் முடிந்த அத்தனை கண்களும் உன்னை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க போகிறது लेकिन इस मीटिंग के बाद वो आंखें आपको विचित्र रूप से देखेंगी। புறப்படும் போது சாதாரணமான அம்பாய் அல்ல यहाँ से वापस जाते समय एक साधारण तीर नहीं, பலமுள்ள அம்பாய் एक बल वाला तीर, பலவான் கையில் இருக்கிற அம்பாய் एक बलवान के हाथ में तीर பலவான் காய் பயன்படுகிற அம்பாய் और बलवान के हाथ में इस्तेमाल கர்த்தர் होने உன்னை वाला तीर பயன்படுத்த बनाएगा। விரும்புகிறார் परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता கர்த்தர் है। உன்னை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना எத்தனை பேர் चाहता விட்டு है। கொடுக்க போறீங்க कितने लोग अपने आप को छोड़ के ஆண்டவரே देना என்னை चाहते हैं? பலப்படுத்துவீராக प्रभु मुझे बल दीजिए, என்னை प्रभु பலப்படுத்துவீராக मुझे बल दीजिए। என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் प्रभु मैं अपने आप को अर्पण என்னை करता हूँ। முழுவதும் தருகிறேன் प्रभु मैं अपने आप को पूर्ण रीति से என்னை देता விட்டு हूँ। விடாதேயும் ஆண்டவரே प्रभु मुझे मत छोड़िए, என்னை விட்டுறாதீங்க प्रभु ஆண்டவரே मुझे मत छोड़िए। என்னை கரத்தில் எடுப்பீராக प्रभु मुझे अपने हाथों में ले என்னை लीजिए, பயன்படுத்துவீராக प्रभु मुझे इस्तेमाल கேளு करे। தம்பி கேளு சகோதரா भाइयों बहनों बोले கேளு சகோதரி बोले கர்த்தர் உன்னை கரத்தில் எடுக்கிறார் परमेश्वर आपको हाथ में ले கர்த்தர் உன்னை रहा கரம் है। பிடிக்கிறார் परमेश्वर आपके हाथ को நீ पकड़ रहा தோற்றவன் है। அல்ல आप हारे हुए नहीं, தோற்கிறவன் அல்ல आप हारे हुए नहीं கர்த்தர் है। உன்னை ஜெயமாய் நிறுத்த போகிறார் परमेश्वर आपको एक जयवंत व्यक्ति கர்த்தர் உன்னை बनाएगा। ஜெயமாய் நிறுத்த போகிறார் परमेश्वर आपको जय में நீ बदलेगा। கர்த்தருக்காய் பயன்படுகிற அம்பு आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले तीर हो जाए। இதுவரை உன்னை ஆட்டி படைத்த அத்தனை சத்துருவின் கட்டுகளை இப்பொழுது உடைவதாக अभी
अभी तक जिस शैतान ने आपको बांध के रखा वो टूट नहीं पाए। இனி நீ பிரயோஜனமற்றவன் அல்ல, இனிதான் நீ பயன்பட போகிற பாத்திரம். अभी आप इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं। நீ தோற்றவன் அல்ல, இனிதான் நீ ஜெயிக்க போகிற பாத்திரம். आप हारे हुए नहीं, जय पाए हुए बर्तन हैं। இதுவரை உன்னிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது வீணா இருக்கலாம், இனி உன்னிடத்திலிருந்து வெளிப்பட போகிறது மகிமையா இருக்க अभी போகிறது. तक आपके अंदर से जो चीजें निकली वो व्यर्थ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। உன் நிமித்தம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை இந்த பஞ்சாபிலே செய்வாராக. परमेश्वर आपके द्वारा पंजाब में बड़े உன் काम குடும்பத்துக்கு करेगा। செய்வாராக. आपके परिवार के लिए करेगा, நீ போகிற சபைக்கு செய்வாராக. आपके कलिसिया के लिए करेगा। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते நல்ல हैं? கரங்களை தட்டி सब ஒரு लोग ताली சொல்லுங்க. बजाते हुए, நல்ல सब கரங்களை लोग ताली தட்டி बजाते हुए, glory bana सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। पूरा वाला रंग वाला शानदार अरी वाला बौड़ा वाला அபிஷேகப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் அந்நிய பாஷைகளோடு ओ परमेश्वर के दास लोग अभिषेक में अन्य भाषा में बात करें। glory 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 glory. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற அம்புனி நீ தேவை கர்த்தருக்கு. परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले तीर हैं आप। நீ கர்த்தருக்கு தேவை. आप परमेश्वर के लिए जरूरत है। யார் சொன்ன உன்னை யாருக்கு வேண்டாம்? किसने कहा कि कोई किसी को आप नहीं चाहिए? நீ கர்த்தருக்கு தேவை. आप परमेश्वर के लिए நீ चाहिए। கர்த்தருக்கு தேவை. परमेश्वर को आप चाहिए। எத்தனை பேர் அர்ப்பணிக்க போறீங்க? कितने लोग अपने आप को अर्पण करने जा रहे हैं? எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்வோம். सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। நான் சொல்ற வார்த்தை நன்றாய் கேட்டு मेरी बातों को ध्यान से सुन के, வார்த்தை கேட்டு அர்ப்பணிங்க. मेरे बात को शब्द को सुनकर अर्पण करें। ஆண்டவரே இதுவரை நான் எப்படியோ வாழ்ந்து விட்டேன். प्रभु अभी तक मैं पता नहीं कैसे जीवन जिया, ஆனா இன்று முதல் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன். प्रभु आज से मैं एक जय का जीवन जीना चाहता हूँ। நான் பலவான் கையில் அம்பாய் கொடுக்க விரும்புகிறேன். प्रभु मैं उस वीर के हाथ में अपने आप को तीर के समान अर्पण करता हूँ। நீர் என்னை எடுத்து பயன்படுத்தும். प्रभु आप मुझे उठाकर इस्तेमाल करें। அப்படி நான் என்னை விட்டு கொடுக்கிறேன்னு சொல்ற பிள்ளைங்க மாத்திரம் ऐसे जो बच्चे अपने आप को समर्पित करते हैं, உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தும்படி केवल वो बच्चे अपने दाहिने हाथ को उठाएं। Thank you, Holy Spirit. केवल वो बच्चे अपने दाहिने हाथ को उठाएं कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण Thank करता you, हूँ। Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ஆண்டவரே அப்படியே பேசுங்க. என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். परमेश्वर से बात करें कि प्रभु मैं अर्पण करता हूँ। Lord, I submit myself. प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Lord, I submit my life. प्रभु मैं अपने जीवन समर्पित करता हूँ। என் வாழ்க்கை முழுவதும் சமர்ப்பிக்கிறேன். प्रभु मैं पूरे जीवन को आपके सामने समर्पण करता கரத்தை हूँ। பிடிப்பீராக. प्रभु मेरे हाथ को आप पकड़ लीजिए। இனி நான் தோற்றக்கூடாதுப்பா. प्रभु अब मेरा हाथ अब मत छोड़ना। நான் தோற்று போகக்கூடாது. प्रभु मैं कभी हारना नहीं चाहता। நான் தோற்று போகக்கூடாது. प्रभु मैं कभी हारना नहीं चाहता। என்னை பயன்படுத்துவீராக. प्रभु मुझे उठाकर इस्तेमाल என்னை करो। பயன்படுத்துவீராக. प्रभु मुझे उठाकर इस्तेमाल கேளு करो। கேளு தங்கச்சி கேளு. प्रभु से मांगे। கர்த்தர் கையை பிடிக்கிறார். परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ கர்த்தர் रहा है। கரத்தை பிடிக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ रहा இங்கிருந்து है। புறப்படும் போது நீ இனி தோற்கிறவனாய் அல்ல. आप यहाँ से जाने के बाद कभी भी நீ आप हारेंगे नहीं। ஜெயமெடுக்கிறவனாய் புறப்படு. आप जयवंत बन के जाए। ஜெயமெடுக்கிறவனாய் புறப்படு. जय को प्राप्त करने वाला बन के கர்த்தர் உன்னை जाए। பயன்படுத்த போகிறார். परमेश्वर आपको इस्तेमाल நீ करने जा रहा है। பிறந்தது தப்பல்ல. आप यहाँ पर आप जन्म लिए ये व्यर्थ அத்தனை नहीं। கண்களும் பார்க்கும். बहुत सारी आंखें देखेगी। யாருக்கு வேண்டாத தாவீது அத்தனை பேருக்கு தேவைப்பட்டது போல जिस प्रकार जो जीव किसी को नहीं चाहिए वो इस्तेमाल किया நீ गया। अनेகருக்கு தேவைப்படுவாய். आप बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल உன் किए குடும்பத்துக்கு நீ जाओगे। தேவைப்படுவாய். आपके परिवार के लिए आप உன் इस्तेमाल சபைக்கு நீ தேவைப்படுவாய். आपके कलिसिया के लिए आप உன் इस्तेमाल பட்டணத்துக்கு होंगे। நீ தேவைப்படுவாய். आप अपने लिए इस्तेमाल होंगे। உன்னை கொண்டு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருவாரா? परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़े बदलाव को लाएगा। ஆமே அநேகர் உன்னை பார்த்து சொல்வார்கள் நீ பிறந்தது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று. कई लोग कहेंगे तेरे जन्म के कारण मैंने आशीष पाया। நீ இந்த பூமியில் பிறந்தது எங்களுக்கு நன்மை என்று. इस भूमि में तेरे जन्म के कारण मेरे लिए भलाई हुआ। எத்தனை பிள்ளைங்க விசுவாசிகள் என் லைஃப கர்த்தர் இப்படி மாத்துவார். प्रभु में कितने बच्चे विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन को परमेश्वर से बदलेगा। பலத்தினால் அல்ல, ये बल से नहीं, இது பராக்கிரமத்தினால் ना அல்ல, तो शक्ति से, கர்த்தருடைய ஆவியினாலே परमेश्वर की ஆகப்போகிறது. आत्मा से होगा। பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும். पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। அப்பொழுது நீ உயிரடைவாய். तब आप बल पाएंगे, நீ பலனடைவாய். आप शक्ति पाएंगे। அநேகருக்கு முன்பாய் நீ பயனடைவாய். आप बहुत से लोगों के सामने इस्तेमाल நீ होंगे। பயன்படும் பாத்திரம். आप अब इस्तेमाल होने You वाले are a पात्र हैं। special vessel. आप एक विशेष पात्र हैं। விசேஷித்த பாத்திரம். आप एक विशेष पात्र हैं। நீ விசேஷித்த आप பாத்திரம். विशेष पात्र हैं। கர்த்தர் உன்னை நிரப்புவாராக. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने கர்த்தர் உன்னை पाए। நிரப்புவாராக. परमेश्वर आपको भरने पाए। விட்டு கொடுக்க ஆவியானவர் உன்னை पवित्र நிரப்புகிறார். आत्मा के लिए छोड़ के दे। விட்டு கொடுக்க पवित्र आत्मा के लिए छोड़ के दे। ஆவியானவர் रिबाला खबश
शंदाना रीबा रीबाला बहुड़ा बराबर रीबाला बहुड़ा விட்டுக்கொடு விட்டுக்கொடு अपने விட்டு आप को छोड़ के दे கரமுனை தொடுகிறது ஒரு அபிஷேக கரமுனை தொடுகிறது एक अभिषेक का हाथ आपको छू रहा है கரமுனை தொடுகிறது एक अभिषेक का हाथ आपको छू रहा है आप साधारण व्यक्ति नहीं है வல்லமை பெற்றுக்கொண்டு एक बल को प्राप्त करके புது பலத்தோடு புது एक பலத்தோடு नए बल के साथ நல்ல கைகளை தட்டி सभी लोग ताली बजा के आत्मा में அபிஷேக सभी लोग வல்லமை ताली बजा के आत्मा में புராகாபா ஷதரா பல கத ரிபல ஹந்தல ரிகல பல பௌதரியா தரபோ லேப்ராமா ஷந்தல ரியாதர பல பௌதரியா தர Thank you Holy Spirit Thank you Holy Spirit பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஒப்புக்கொடு पवित्र जीवन के लिए अपने आप को समर्पण करें நீ பலமுள்ளவனாய் புறப்படணும் और एक बल के लिए अपने आप को समर्पण நீ करें பலமுள்ளவனாய் புறப்படணும் यहाँ से जाते समय एक बल पाकर जाना है பலமுள்ளவனாய் புறப்படணும் நீ பலமுள்ளவனாய் आप புறப்படணும் बल प्राप्त करके जाना है நீ இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தது வீணல்ல आप इस मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए நீ உண்மையாய் அர்ப்பணிக்கிறாயனா अगर आप सचमुच में अपने आप को समर्पण நீ करेंगे விசுவாசத்தோடு இங்கிருந்து புறப்படு आप विश्वास के साथ जाए கிதியோனுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை உனக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் गिदियोन को बोला वो शब्द परमेश्वर நீ आपको बोल இருக்கிற रहा है பலத்தோடு போ जो बल तेरे पास है उसमें நீ जा இருக்கிற பலத்தோடு போ जिस बल में है उसमें जा கர்த்தர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े काम கர்த்தர் உன்னை करेगा கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े काम எத்தனை பேர் करेगा விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த பக்கத்துல? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளை ஆர்ப்பரிப்போடு विश्वास करने वाले लोग बड़े நல்ல கைகளை தட்டி ஒரு விசை கூட जोश के साथ ताली बजाते हुए Thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit Hallelujah. Libra mama ma shantara riyatara Hallelujah 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 Thank you Jesus अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे कटनी का है ये समय हमें पवित्र आत्मा से भर दे हमें सब मिलकर गाए अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे हालेलुया कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें सब मिलकर ताली बजाते हुए अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा जो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा हमें जो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अंतिम दिनों के अभिषेक सब मिलके अपनी आंखों को बंद करते हुए ताली बजाते हुए एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें पवित्र आत्मा से भर दे हमें सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत सब मिलकर सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो हमें अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत अग्नि समान उतरा निकाले के आ नदी आत्मा में हम पर बहा अग्नि समान उतरा अभिषेक अभिषेक के समान ठहर जा जो का तूफान निकाले के आ नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान सुगर के समय समर्पण के साथ गाए अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा जो का तूफान निकाले के आ ओरा बरा बौड़ा बरा दिना शंदान दिनार बरप्तिना रगदरा समान उतरा बरप्तिना रगदरा रीबा बौड़ा रादिना रीबा हिरबाल रगदरा शंदान बरा दिना रगदरा रीबा बरप्तिना
समान करा, अग्नि के समान लगा, जो कबूतर डाले गया, नदी आत्मा की हम पर ஒரே ஒரு ஜெபத்தை மாத்திரம் செய்து நான் முடிக்கிறேன். एक प्रार्थना को मैं करके समाप्त करना चाहता हूँ. ஆண்டவர் கரத்தில் பயன்படுகிற அம்பாய் நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाला एक तीर के समान मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ. ஆண்டவர் என்னை எப்படி பயன்படுத்துகிறாரோ அப்படி பயன்படுத்தட்டும். परमेश्वर जैसे चाहता है वो मुझे इस्तेमाल करने पाए. நான் என்னை முழுமையா அர்ப்பணிக்கிறேன். मैं पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करता हूं. அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் முடிந்தால் நீங்கள் முன்பாக வர அன்போடு கேட்கிறேன். ऐसे बोलने वाले, समर्पण करने वाले केवल वो आगे आ जाए. வேகமா ஃப்ரெண்ட்ல வா. आगे थोड़ा जगह छोड़े. जो लोग कहते हैं कि आज मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देकर प्रभु के लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, वो आगे आ जाए. மத்தவங்க கொஞ்சம் பின்னாடி போய்ங்க. बाकी पीछे चले जाएं. அர்ப்பணிக்கிற பிள்ளைகள் அப்படியே जो लोग अपने जीवन को, जो भाई जो बहन अपने जीवन को आज एक तीर के समान परमेश्वर के हाथ में अर्पण करना चाहते हैं, वो केवल आगे आ जाए. Thank you Holy Spirit. जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, वो केवल आगे आए. हालेलुया. कोई भी जोश में निर्णय ना ले, वचन को समझ के अपने आप को समर्पण करते हुए, जो जो अपने आप को अपने हाथों में समर्पण करना चाहता है तो आगे आ जाए. நீ தோற்றது போதும். आप हारे वो काफी है. கர்த்தர் உன்னை பயன்படுத்துவார். परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे. தேவ ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, Thank you Jesus. अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, Thank you Jesus. Thank you Jesus. ஆண்டவர் கிட்ட பேசுங்க. परमेश्वर से बात करें. அப்பா அனுக்கூட பேசுங்க. परमेश्वर से बोले, हे पिता. He is your father. वो क्योंकि आपका पिता है. He is your father. वो आपका पिता है. ஆண்டவர்ட்ட பேசு. அப்பா கிட்ட பேசு. परमेश्वर से बात करें. Lord use me Lord. प्रभु से बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए. Lord fill me Lord. मुझे भर दीजिए. Lord use me Lord. प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए. Fill me and use me Lord. मुझे भर दीजिए और इस्तेमाल कीजिए. நான் தோற்று வந்திருக்கிறேன். प्रभु मैं हार कर यहाँ आया हूँ. பல காரியத்தில் விழுந்து வந்திருக்கிறேன். प्रभु कई सारी बातों में गिर कर आया, இருந்து புறப்படும் போது लेकिन यहाँ से वापस जाते समय தோற்றவனாய் அல்ல, मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं, ஜெயிக்கிறவனாய் புறப்படப்படுவீராக. प्रभु मुझे एक जय में बदल दीजिए. கேளு தம்பி, கேளு தம்பி. भाइयों मांगे परमेश्वर से. சகோதரா கேளு. मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर से बोले, திறக்கப்படுவதாக. आपका हृदय खुलने पाए. உன் உள்ளம் திறக்கப்படுவதாக. आपका हृदय खुलने पाए. நீ கேட்க கேட்க ஒரு புதிய அபிஷேகம் இப்பொழுது உன் மேல் இறங்கும். आप जितना मांगेंगे एक नया अभिषेक आपके ऊपर आएगा. கேட்கும்போது ஒரு அபிஷேகம் உன் மேல் இறங்க போகிறது. आप जब मांगेंगे एक नया अभिषेक நீ आएगा. கேட்கும்போது ஆவியானவர் உன்னை பலப்படுத்த போகிறார். जब आप कहेंगे तब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी. நீ புறப்படுவது உன் பலத்தில் அல்ல, आप यहाँ से वापस जाते समय आपके बल से नहीं, அவர் பலத்தில் புறப்பட போகிறார். आप उसके बल से जाने जा रहे हो. அவர் பலன் உன் மேல் ஊற்றப்பட போகிறது. वो बल आपके ऊपर उंडेला जाएगा. தாவீது மேல் ஊற்றப்பட்ட அதே அபிஷேக தைலம், वो दाऊद के ऊपर जो अभिषेक था, தாவீது மேல் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேக वो தைலம், अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, இது உன் தலை மேல் ஊற்றப்பட वो போகிறது. आपके ऊपर उंडेला जाएगा. அதிகாரத்தோடு, एक अधिकार के साथ, एक सामर्थ के साथ, ராஜாக்களாய், एक राजा के समान, ராஜாத்திகளாய், एक राज्य के समान, ஆசாரியர்களாய், याजक के समान உன்னை தெரிந்தெடுக்க போகிறார். परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है. தெரிந்தெடுக்க போகிறார். परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है. अपने आप को छोड़े. ஆவியானவர் உன்னை பலப்படுத்துவாராக. पवित्र आत्मा आपको बल देने पाए. ஆவியானவர் பலப்படுத்துவாராக. पवित्र आत्मा आपको बल देने पाए. தேவ தரிசனம் உண்மையில் இருக்கிறது. परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर उतर रहा है. குடும்பத்தில் தேவ தரிசனம் உண்மையில் இருக்கிறது. आपके परमेश्वर का आपके परिवार का दर्शन आपके ऊपर उतर रहा है. உண்மையில் இருக்கிறது. परमेश्वर की योजनाएं आपके ऊपर है. உன்னை நேசிக்கிறது. स्वर्ग आपसे प्रेम कर रहा है. உன்னை அங்கீகரிக்கிறது. स्वर्ग आपको अंगीकार कर रहा है. மேன்மையை பார்க்கிறது. स्वर्ग आपको एक महान व्यक्ति के रूप में देख रहा है. परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप एक साधारण पात्र हो सकते हैं, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण पात्र हैं. आप अपने परिवार में महत्वपूर्ण हैं. आप अपने परिवार में महत्वपूर्ण हैं. आप परिवार में एक विशेष व्यक्ति हैं.
பல இடத்துல உன்னை அங்கீகரிக்காததுக்கு காரணம் कई जगह में आपको अंगीकार नहीं किया गया, பரலோகம் உன்னை அங்கீகரிச்சிருக்கு. लेकिन क्योंकि स्वर्ग ने आपको अंगीकार किया है। தாவீது வீட்ல மற்ற 7 பேரும் குடும்பம் அங்கீகரித்தது. दाऊद के घर में 7 लोगों को उसके परिवार ने अंगीकार किया, தாவீதை பரலோக குடும்பம் அங்கீகரித்தது. लेकिन दाऊद को स्वर्गीय परिवार ने अंगीकार किया। பல இடத்துல அங்கீகரிக்கவில்லை. कई जगह में इस दुनिया ने आपको अंगीकार नहीं किया, பரலோகம் உன்னை அங்கீகரிக்கிறது. लेकिन अभी स्वर्ग आपको अंगीकार कर रहा है। இவன்தான் என்று சொல்லி தாவீது மேல் தைலம் ஊற்றப்பட்டது போல यही है वो व्यक्ति दाऊद के ऊपर बोलकर अभिषेक को उंडेला गया। இவன்தான் என்று தாவீது மேல் தைலம் ஊற்றப்பட்டது போல यही है वो व्यक्ति दाऊद को देखकर उसके ऊपर अभिषेक उंडेला गया। நான் களி கூறுகிறேன். और मैं आज कहता हूँ பரலோக தைலம் உன்மேல் ஊற்றப்பட போகிறது. पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक उंडेले जा रहा है, ஊற்றப்பட போகிறது. अभिषेक उंडेले जा रहा है। இது உன்மேல் ஒரு தைலம் ஊற்றப்பட போகிறது. ये एक अभिषेक आपके ऊपर उंडेले जा रहा है, தைலம் ஊற்றப்பட போகிறது. एक अभिषेक आपके ऊपर उंडेला जा रहा है, தைலம் உன்மேல் ஊற்றப்பட एक போகிறது. अभिषेक का तेल उंडेला जा रहा है। Lord fill me என்று சொல்லி கேளுங்கள். आप परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे भर दीजिए, Lord please fill me Lord. अपने हाथों को उठा के बोले प्रभु मुझे भर दीजिए, Fill me Lord. प्रभु मुझे भर दीजिए, என்னை நிரப்புவீராக. प्रभु मुझे भर दीजिए, நிரப்புவீராக. प्रभु मुझे भर दीजिए, நிரப்புவீராக. प्रभु मुझे भर दीजिए, நிரப்புவீராக. मुझे भर दीजिए, நிரப்புவீராக. मुझे भर दीजिए। அபிஷேகம் நிரப்பட்டும். प्रभु परमेश्वर का अभिषेक भरने पर, अधिकार आने पर, தலை முதல் உள்ள கால் வரை தேவ வல்லமை வெளிப்படட்டும். सिर से लेके नीचे पांव तक आपके ऊपर परमेश्वर का बल उतरने पर அதிகாரப்படுத்துவீராக. புதிய பாஷைகளை கொடுப்பீராக. प्रभु नए सामर्थ्य को भाषाओं को दीजिए, பரலோக அக்கினி பற்றி பிடிப்பதாக. स्वर्ग की आग इसको छूने पाए, பரலோக அக்கினி பற்றி பிடிப்பதாக. स्वर्ग की अग्नि छूने पाए, பரலோக அக்கினி பற்றி பிடிப்பதாக. स्वर्ग की अग्नि छूने पाए। ரபல ஷதர பல கதரியா தர பல போதரியா தர பல போ. லேப்ரா மாமா ஷகதரியா தர பல போதரியா தர போ. லேப்ரா மாமா ஷதரே. லிக்கர பல போ ஷதர பல போதரியா தர பல போ ஷமர பல பல போ. பரலோக அக்கினி பற்றி பிடிக்கட்டும்பா. स्वर्ग की आग आपके अंदर चलने पाए। விட்றாதீங்க ஆண்டவரே. प्रभु इनको छोड़ना मत, என்னை விட்றாதீங்க. प्रभु से बोले प्रभु मुझे छोड़ना मत, என்னை விட்றாதீங்க ஆண்டவரே. प्रभु मुझे छोड़ना मत। நான் வித்தியாசப்படட்டும். प्रभु मुझे एक विशेष व्यक्ति बना दीजिए। ஷதர பல ஹதரியா தர போ. ஏதாவது பாவ கிரியைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குமா? अगर आपके जीवन में कोई भी पाप के कार्य हैं, பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவன் எதையும் செய்ய மாட்டார். पवित्रताई के बगैर परमेश्वर कोई काम नहीं कर सकता। சில காரியத்துல நீ விழுந்திருப்பாயானா अगर कुछ बातों में आप गिरे हुए होंगे, இப்ப ஆண்டவருடைய கிருபையை கேளுங்க. अभी परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे अनुग्रह ஆண்டவரே दीजिए। அந்த கிரியை என்னிடத்தில் முற்றிலுமாய் மாறட்டும். प्रभु वो बातें मेरे जीवन से पूर्ण रीति से हटने पाए। சிலவைகளை உன்னால எல்லாவற்றையும் விட முடியும். कुछ चीजें आप खुद छोड़ सकते हैं, ஆனா சில காரியங்களை உன்னால விட முடியாமல் இருக்கலாம். कुछ चीजें आपके द्वारा आप छोड़ नहीं पा रहे இந்த होंगे। நேரத்துல நீ உண்மையா ஆண்டவரிடத்தில் உதவி கேட்பாயானா अगर इस वक्त सच्चाई से आप परमेश्वर से मदद எந்த मांगेंगे, ஆழத்திலிருந்து உன்னை தூக்கி எடுக்கிற கரமுடைய वो किसी भी गहराई से उठाने की क्षमता रखता है। இந்த காரியத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தருவீராக. प्रभु इस हाथ में मुझे छुटकारा दीजिए, இந்த பழக்கத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை इस தருவீராக. स्वभाव से मुझे बाहर निकालिए, என்னை வித்தியாசப்படுத்தும் ஆண்டவரே. प्रभु मुझे बदल दीजिए। நான் வந்தது வீணாகிற प्रभु கூடாது. मेरा यहाँ आना व्यर्थ ना जाए, வெறுமையாய் திரும்பிற கூடாது. प्रभु मैं खाली हाथ नहीं जाना தேவ चाहता। கரம் என்னை தொடுவதாக. प्रभु परमेश्वर आपका हाथ தேவ मुझे छूने கரம் என்னை पाए, தொடுவதாக. प्रभु आपका हाथ छूने தேவ पाए, கரம் எங்களை தொடுவதாக. प्रभु मुझे आपका हाथ छूने पाए, தேவ கரம் எங்களை தொடுவதாக. प्रभु आपका हाथ छूने पाए। हालेलुया। ஓ ரபா ஷதர பல கதரியா தர பல போ ஷதர பல. லேப்ராமா மஹதல ரிகா ஷதர பல. अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, हमें नदी आत्मा से भर दे हमें। जितनी बच्चे ने परमेश्वर की जगह पे अग्नि समान सब के ताली बजाते हुए, करेगा अग्नि समान जो का तूफान का लेके आ, देश को हिलाने वाला, देश को हिलाने वाला इस जगह पे खड़ा हो चुका है। विश्वास करने वाला आराधना करे, ये उठने वाला आराधना करे, अर्पण करने के साथ तो अर्पण करने वाला आराधना करे, हाथ ताली के साथ, जय जयकार के साथ, एक बलवंत का हाथ में बना हुआ एक तीर बना, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, बाकी बाकी रे, बाकी बाकी रे, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा
की ऊपर बढ़ा अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे करने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान करा अग्नि के समान करता जो का तूफान काले पे नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान करा अग्नि के समान करता जो का तूफान काले पे नदी आत्मा की हम पर सुखी हटियों की ताराई में बड़ी से चलते अधिकाशी वाणी तूने पवित्र आत्मा से नबूवत करो सुखी हटियों की ताराई में बड़ी से ना तो चलते अधिकाशी वाणी तूने पवित्र आत्मा में नबूवत करो समान करा खुशी का दिन आ चुका है, तेरा खुशी का दिन आ चुका है। आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तुम्हें करमेल पर की माथे नामे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ हो रहा है, टाइम हो रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ प्लान में आया है। मैं इस कैंपस में एक बात बोलता हूँ, आज तुम्हारी आराधना ठीक है, दुनिया की हर पृथ्वी में खुदा तुझे ऊंचा करेगा, खुदा तुझे ऊंचा करेगा। आराधना